பிரகதீஷ். சொல்லுங்க சார். யா. உங்க வீடியோ விசிபிள் ஆகல. ஓகே ஓகே. சார், ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் இதில் வந்திருக்காரு, பிரகதீஷ் குமார். மேம். Yes. Shall we start the session, sir? Pragdish, shall we start the session? Yes, I am fine. We can start. Sir, principal vandirukana. One second, Pragdish. The principal will add at 15 minutes. Sure. That's fine. Yeah. பிரின்சிபல் வந்துட்டாரு. சார், குட் மார்னிங் சார். சார், பிரின்சிபல் சார். 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 சார், குட் மார்னிங் சார். சார், குட் மார்னிங் சார். சார். ஓகே சார். சார், ஆடிபிளா இருக்கா சார் உங்களுக்கு? ஓகே தேங்க்யூ. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? அவங்க ரெடியா இருக்காங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ். என்ன டவுட் செக் பண்ணு சார். 1 மினிட் வாங்க. இல்ல அங்க போய் சார் கிட்ட கேளு. ஆமா, என்னாச்சு? முன்னாடியே கேட்கறதுங்களா? மாஸ்க் எடுத்து பாடும்போது ரெடியா இருக்கீங்களா? A very pleasant good morning to one and all gathered here. I am Bharati, Assistant Professor of Computer Science, Arindiranna Government Arts College, Viluppuram. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome. On behalf of the Department of Computer Science and Information Technology, I invite you all for the international webinar on Introduction to Mobile Application Development. Let us start this program with Tamil Thai Vaadu. May I call the students to sing Tamil Thai Vaadu. I request all the participants to stand for Tamil Thai Vaadu.
Thank you, students. May I request the head of the Department of Computer Science, Captain Dr. V. Sundara Vadivelu, to deliver welcome address. Fine. Good morning to everyone. It is my immense pleasure and great opportunity to me to deliver the welcome address on this occasion. First of all, I welcome Dr. R. Sivakumar, our principal, who is going to deliver the facilitation address. It is my hearty welcome to our chief guest, Mr. Pragadesh Kumar Srikanshya, who is going to deliver the keynote address. I welcome our department faculty members and other department faculty members, non-teaching members, to this grand function. Finally, my hearty welcome to our students for this great occasion. Once again, my hearty welcome to one and all to make this occasion in a grand success. Thank you. Thank you very much, sir, for your welcome address. The thing I like the most about you as a HOD is that you care about our department rather than yourself, sir. There are many things we learned from you, sir. Your work ethic is very great. As a HOD, you have contributed a lot to the department. You are really very professional, and it is surprising to see how well you do your work even under pressure. Your flexibility in your work is really cool. We, the faculty members, are sincerely grateful for all the support and help you have given to us. We love that you never say no to your responsibilities. We are really proud to have such a great person like you as a HOD, sir. Thanks for always being supportive. Thank you, sir. May I now request our respected principal, sir, Dr. R. Sivakumar, to deliver felicitation address. Most respected convener, Captain Dr. V. Sundara Vadivelu, and the co-convener, Mr. C. Bharati, and the coordinator, Mr. Sino, and our chief guest and resource person, which will give the keynote address, Mr. Pragadesh Kumar Srikant Raja, and all the other HODs and faculty members of our college and other colleges, and my dear students. A very good morning to everyone. So it is indeed a great pleasure for me to participate in this international webinar on introduction to mobile app development. It is being conducted on behalf of PG and Research Department of Computer Science and Department of Information Technology in order to, as part of the inauguration program of their association, which is Association of Computational Intelligence, Innovative Impact, ACIQ. And the Department of Computer Science was started in the academic year 1998-99 with student strength of 32 on successful run of the course. In the academic year 2008-2009, MS Information Technology course was started with student strength of 26. And during the academic year of 2015-16, MSc Computer Science was started, and in the same academic year, BCA was started with strength of 50 students. And apart from that, research courses, MPhil and PhD Computer Science was also started as per UGC norms. And during 2007, due to the heavy demand from the students, shifted to BSc Computer Science course was also started with the strength of 50.
So at present, the Department of Computer Science is having UG, SHIP 1 and 2, MSCS and MSCIT. And almost total strength of nearly 500 UG, PG, MPhil and PhD research scholars are there in the department. And it is one of the prestigious department of our South India. And this department also participates and put their efforts in the development of the students as well as the development of our college. And my dear students, so it is a great opportunity for you, and try to utilize this opportunity and listen to the lecture. Listen to the lecture to be delivered by our chief guest, and then follow it. And then apart from that, you can also, if you want any help, you can get it from them. And now in this young age, he is working as a tech lead, SPOSDE, Sri Lanka. And then apart from that, he is also having a wide contact throughout the world. So whatever the option, whatever the interest you have in your field, you try to contact him if it is mail ID. And one request from our college to our chief guest, there is we need, number one, if it is possible, we want to have an MOU with your organization. And then second thing is placement opportunities for our students. And then third thing is internship for our first semester students. I hope Mr. Pradesh Kumar will consider that. And so on behalf of our college and all the staff and students, we join with you to congratulate for conducting this international webinar on introduction to mobile app development. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you for the warm welcome. And it was a great pleasure to be a part of this international webinar where I can share some knowledge to the students and contribute back to the society. So that's great. And as far as of your request, surely I will give a brief introduction about our organization towards the end of the presentation, where we also focus on career planning and placement opportunities for students. So I'll give a very brief introduction about it, and eventually I can follow up with Seenu sir to carry on discussions where we can, tie up relations in future times as well. Thank you for the introduction, sir. Thank you. Thank you very much, Principal sir, for a felicitation address. As a principal, you have shaped our teachers and students to learn and success. We are grateful for your impact on this college. I just want to share my sincerest thanks to Principal sir to motivate us to conduct international webinar. Your leadership and positive attitude have helped a lot to do the new things, sir. We are continually impressed with your ability to promote the college. We feel very fortunate to have such a dedicated, nice person as our principal. Thank you so much, sir, for being such an impact personality. Thank you once again, sir. May I now request Mr. Seenu, Assistant Professor of Computer Science and the coordinator of this program, to introduce our chief guest, Mr. Pragatish Kumar Sri Kantaraj, to our audience. Yes, good morning to one and all present here. So warm welcome to our international webinar about introduction to mobile application development. First of all, let me thank our principal, head of the department, and the staff members for giving the opportunity. So I am privileged to welcome our eminent person, chief guest, and keynote address of the webinar, Mr. Pragatish Kumar Sri Kantaraja, team leader, SPOSB Technology from Sri Lanka. So hearty welcome to our chief guest. Behalf of our PG and Research Department of Computer Science and Department of Information Technology, Arinyar Anna Government Arts College, and participants. So he completed his Bachelor of Engineering Information Technology degree at Annamalai University. He also has 8 years experience in IT industry. He had various
projects like mobile technology, microservices, Belgium-based government projects, and solution architecture, etc. And also, he's get from that various Google certificate from Google Cloud Storage qualified developers, Google Compute Engine qualified developers, Google App Engine qualified developers, Google Cloud SQL qualified developers, Google BigQuery qualified developers. He is particularly accepts my request for giving the webinar for our students without any hesitation. So students, don't miss this opportunity. Make it useful for your future. So now I'm pleased to hand out to the session to our chief guest, Mr. Pragadish Kandaraja. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So students, I would like to talk today about introduction to mobile app development. Okay. So the main motive of this session is to get you started and, make your first mobile application. So the idea is that, so that you guys are, happy in developing mobile application and maybe, have an understanding of where and what you should start to develop mobile application. Discussing with Senu sir, I understood that you are like more demo-oriented webinar rather than being more theoretical. So I put forward a very small PPT where I can show you a little bit of theory, and then we move on to real application development as well. Students, நான் இது தமிழ்ல பண்ணா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமா இல்லாட்டி இங்கிலீஷ்ல பண்ணா ஈஸியா இருக்குமா? நீங்க chatல வேண்டா ட்ராப் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தமிழ்ல கூட கண்டினியூ பண்ணலாம், அப்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குமா இருந்தா. Sir, how would it be easy? Can I continue in English, or is it okay I continue in Tamil? Students, Pragadish, that's your wish. You can give the lecturer both in Tamil and English, not issues. Okay, sir. நான் தமிழே சூஸ் பண்றேன் சார். நான் அப்ப கொஞ்சம் ஈஸியா எனக்கு கண்ட்ராக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பட் ஆஃப் கோர்ஸ் டெக்னிக்கல் டர்ம்ஸ் அது இது நான் ஐ வில் யூஸ் இங்கிலீஷ் இன் பிட்வீன். அப்ப it's not issues. Thank you, sir. Thank you. Okay. So நான் இப்போ ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணி ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு டெமோ அப்ளிகேஷன் ஒன்று பில்ட் பண்ணுவோம். இந்த எல்லா மெட்டீரியலுமே ஆன்லைன்லேயே இருக்குது. நம்ம தேடி அதை செஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அழகா டெவலப் பண்ணிக்கொண்டு போகலாம். பட் எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எதை பார்க்கறதுன்றது ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே. ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம், எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எப்படி ஒரு மொபைல் ஆப்பை டெவலப் பண்றது, அந்த ஒரு புஷ் ஒன்று கொடுப்போம். ஸோ எங்க நீங்க ரிசோர்சஸ் எல்லாம் தேடிக்கலான்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வரும். அதுதான் என்னோட மெயின் மோட்டிவ் இந்த செஷன்ல. இந்த செஷன் முடிகிற நேரம் நாங்க அந்த மோட்டிவ் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தோம்னா ஐ பிலீவ் இட் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்கிரீன். ஓகே, என்னோட ஸ்க்ரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா பின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்னோட ஸ்க்ரீனை, அப்போ உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் டு ஃபாலோ பேக் மை ஸ்க்ரீன். ஸோ a very small PPT. Purple Butterfly is the organization which I represent mostly. The topic is going to be Introduction to Mobile App Development. Okay. So நம்ம ஏன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இவ்வளோ ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோன்னு நாங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கலாம். ஸோ எப்பயுமே நமக்கு ஒரு ஆன்லைன் ரெப்ரசன்டேஷன் தேவை வர்ற நேரம் நம்ம ஒரு வெப்சைட் இல்லைன்னா மொபைல் ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். நாங்கள் வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம், ஃபேஸ்புக். ஓகேயா? ஸோ ஃபேஸ்புக்கோட பர்பஸ் சோஷியல் மீடியா நெட்வொர்க். ஸோ அவங்க வந்து ஆரம்பிச்ச நேரம் யூட் ஹவ் பீன் லைக் இஃப் யூ யங்கர் ஜெனரேஷன் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்காது பெருசா. பட் 2008-10 பீரியட்ல எல்லாம் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து வெப்ல தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, வெப்சைட்ல. ஓகே. ஸோ போயிட்டு அதில் நம்ம கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே லேட்டாக வந்தது. வென் யூ ஸ்டார்டட் வித் ஃபேஸ்புக் அது ரொம்ப முன்னாடி ஊர்கூட் அந்த மாதிரி வித்தியாசமா எல்லாம் இருந்தது. எல்லாமே வெப் பேஸ்ட் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம், மேபி கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்க மாட்டோம் அந்த டைம்ல, லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இருக்க மாட்டோம். வி ஹேவ் அவர் ஓன் டைம். ஒரு 1 hour வந்து வி வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் ஃபேஸ்புக். ஓ மேபி 2 hours ஃபேஸ்புக் யூஸ் லைக் வேறு எதுகளும் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நேரம், ஓ மேபி வென் வி ஆர் யூசிங் இமெயில் அண்ட் ஆல், நாம என்ன செய்வோம், ஃபேஸ்புக்கையும் ஒரு பக்கம் ஓப்பன் வச்சுக்கிட்டு லைக் வி மைட் அப்லோட் ஃபோட்டோஸ், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட போஸ்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். பட் இட்ஸ் வெப் பேஸ்ட். It was not convenient. Again, Facebook is not an important thing, right? அது இம்பார்ட்டன்ட் இருக்காது. பட் தேர் ஆர் மெனி அதர் திங்ஸ். ஒரு ஷாப்பிங் சைட்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஷாப்பிங் சைட் நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி எது வேணாலும். ஓகே. வெப் பேஸ்டா இருக்கும் போது வி அலோகேட் த டைம். அதை ஒரு அலோகேட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த டைம்ல தான் நம்ம போயிட்டு அதை ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். பட் இப்போ மொபைல் வந்ததும்
பீப்புள் சே மொபைல் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா மொபைல் நம்ம கையில இருக்குது. முக்காவாசி பேர்கிட்ட கையிலேயே வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்தீங்கன்னா வெதர் பீப்புள் ஓன் லேப்டாப்ஸ் ஓ மொபைல்ஸ் ஒரு அவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு பர்சன்ட் மொபைல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கூட ஒரு லேப்டாப் இருக்கிறதையும் விட. அவர் ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர்ல போயிட்டு தான் லேப்டாப் யூஸ் பண்றதா இருக்கலாம், பட் ஹி மே ஹேவ் அ மொபைல். அது கண்டிப்பா இருக்கும் அவர் கையில. அண்ட் அது கையிலேயே இருக்கும், எப்போ வேணாலும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சொல்லவே நம்ம ஊபர்ல ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணணும், கையிலே இருக்கு, டக்குனே நம்ம ஊபர் எடுத்துட்டு ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி டாக்ஸி ஒன்று ஆர்டர் பண்ணணும்னா நம்ம டக்குனே மொபைல் எடுத்துட்டு ஒரு டாக்ஸி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு. இது வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இல்ல. இப்போ நீங்க நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் வாட்ஸ்அப் எடுத்தீங்கன்னா கூட மொபைல் ஆப் தான் இருக்கு. தேர் இஸ் அ டெஸ்க்டாப் ஆப் ஒரு வெப் ஆப் ஒன்று இருக்குது. பட் அதுல யூசேஜ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பாத்தீங்களா இருந்தா 95% வந்து மொபைல் ஆப்ல தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க, 5% தான் வெப் ஆப்ல யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே லைக் ஈவன் ரீசெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரைட், இன்ஸ்டாகிராம்ல உங்களுக்கு மொபைல்ல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே வெப்ல இல்ல. வெப்ல நீங்க போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணலாம், பிக்சர்ஸ் பார்க்கலாம், அவ்வளவுதான். பட் இதுல நீங்க ஒரு பிக்சர் அப்லோட் பண்ணலாம், யூ கேன் புட் ஃபில்டர்ஸ், அது அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இப்ப நம்ம ஸ்விக்கி எடுத்துக்கோமே, லைக் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஆர்டர் ஃபுட். அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணிட்டு மொபைல் ஆப்ல ஆர்டர் பண்ணி ஒரு ஆர்டரை கன்ஃபார்ம் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கு கம்பேர் டு ஒரு வெப்ல போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணி அந்த அட்ரஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்து ஃபோன் நம்பர் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும். மொபைல் அப்படி இல்லை, நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தோம்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை போட்டுட்டு நம்ம எங்க அந்த ஃபுட்டை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம்னு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறோம்னு ஈஸியா சொல்லிடலாம். அப்புறம் கம்பேக்ட் கையிலேயே இருக்கும், ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும், நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான், அடிஷனல் சென்சர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஃபோன்ல இருக்கும், நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாம பார்க்கறதா இருந்தா, இப்போ ஃபோன்ல ஜிபிஎஸ் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் மேப்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறதையும் விட ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற நேரம் உங்களுக்கு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் வருது. நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிட்டு போகிற நேரம் நீங்கள் டிரெக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு போகலாம், அது உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லலாம், லெஃப்ட் போகணுமா ரைட் போகணுமா அந்த மாதிரி. ஹவு டு தே ட்ராக் யூ? ஜிபிஎஸ். சேம் வே ஸ்விக்கி எடுக்கிற நேரமும் நீங்கள் சொல்லலாம், ஓகே என்னோட லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் கொண்டு சொல்லுவோமே, ஒரு கோயில் திருவிழாவில் இருக்கிறோம், ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ண போறோன்ற நேரம் நீங்க என்ன செய்யலாம், ஈஸியா உங்க லைவ் லொகேஷனை ஷேர் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப்ல. அப்போ உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியும் நீங்க எங்கனுக்கு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி, ஸோ ஹி வில் ஸ்டார்ட் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் யூ. உங்களுக்கு நேராக வாக் பண்ணிட்டு ஹில் கம் அண்ட் மீட் யூ. ஸோ இந்த மாதிரி அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸை வந்து நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஒரு மொபைல் ஆப்பை டெவலப் பண்ற நேரம், ராதர் தென் அ வெப் அப்ளிகேஷன் வென் யூ மேக் யூ ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ். இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கோமே, தே ஆர் ட்ரைங் டு செல் குட்ஸ். அவங்களோட பர்பஸ் என்னது, அவங்க ஆடியன்ஸுக்கு கஸ்டமர்ஸுக்கு செல் பண்ணணும். வெப் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்பவே அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். பட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு இன்டர் கனெக்ட் பண்ணலாம் ரொம்பவே ஈஸியா. அப்போ என்ன செய்யலாம், அவங்க உங்க பேடிஎம் அக்கௌண்ட் அதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஆப்ல இருந்து பேடிஎம் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிட்டு யூ டூ அ பேமெண்ட் அண்ட் தென் யூ கம் பேக் டு ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன், ரைட்? ஸோ யோர் ஆர்டர் இஸ் மேட். அந்த மாதிரி டச்சஸ் இருக்கு, சென்சர்ஸ் இருக்கு. சென்சர்ஸ்னா கைரோ மீட்டர், நிறைய மீட்டர்ஸ் இருக்கு உங்களோட போன்ல. சென்சர்ஸ் தட் வி மைட் நாட் லூஸ், லைக் ஃபேஸ்புக், உங்களோட ஃபேஷியல் ரெக்கக்னிஷன், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர். ஸோ நம்ம ஒரு பேமெண்ட் பண்ற நேரம் நம்ம தான் பேமெண்ட் பண்றோமான்னு ஆத்தரைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபார் ஃபேஸ் ஸ்கேனரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ லார்ஜ் பேமெண்ட், அப்போ நம்ம தான் ஆக்சுவலாக அந்த பேமெண்ட்டை மேக் பண்ணுறோமா இல்லையான்ற சொல்லி அந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்ஹான்ஸ்டாக கொடுக்கலாம். இதே நம்ம வெப்பில் வந்து ஒரு பேமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஓடிபி வந்து நம்ம ஃபோனுக்கு அனுப்புவாங்க, ஒரு எஸ்எம்எஸ் இல்லாட்டி நம்ம இமெயிலுக்கு ஒரு ஓடிபி அனுப்புவாங்க, நம்ம கார்டை போட்டதுவாங்க. பட் இதுகள் எல்லாமே வந்து நாட் ஹைலி செக்யூர்ட் மெத்தட் கம்பேர்ட் டு இந்த மாதிரி என்ஹான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற நேரம். அடுத்த நம்ம எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபோனில் இருக்க கண்டாக்ட்ஸை டக்குனே ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் கேசஸ் வந்து இருக்குது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் லைக் போர்ட்டபிலிட்டி, அதுவும் ரொம்பவே வெரி யூஸ்ஃபுல். நம்ம கையிலேயே ஃபோன் எங்கே வேணாலும் கொண்டு போகலாம், அது தேர் இஸ் நோ இஷ்யூ. ஏன்னா அது ரொம்ப கம்பேக்ட், நம்ம பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு நம்ம போயிடுவோம். இதே ஒரு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்னா நம்ம எடுத்துட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இல்லாட்டி ஒரு லேப்டாப் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கிற பாயிண்ட்ல போயிட்டு தான் we will have to start using this. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். when we talk, like we can talk more and more about this. ரொம்பவே இருக்கு, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஃபோனில் இருக்குது, நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க கூடியது.
ஸோ அந்த மாதிரி நிறையவே லைக் பிக்சர் ஒன்று ஷேர் பண்ணணும். நம்ம ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அவங்க சொல்றாங்க இப்போ நாங்கள் கிளைம் ஒன்று பண்றோம், இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ஆர்டர் பண்ணினோம், அந்த ஆர்டர் வந்து நமக்கு ரீச் ஆகலை. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க ஓகே உங்களோட ஆர்டர் ரிசிப்ட் உங்களோட பேமெண்ட் ரிசிப்டை வந்து எனக்கு நீங்க குயிக்கா சென்ட் பண்ணுங்கன்னா, நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன்ல அது ரொம்பவே கஷ்டம். அதை போட்டோ எடுத்து மேபி ஒரு ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் ஒன்று போட்டுட்டு அதுல இருந்து அங்க காப்பி பண்ணி அப்புறம் தான் நம்ம அதை ஷேர் பண்றதா இருக்கும். இதே போன்லயா இருந்தா நம்ம ஈஸியா கேமரா ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். தே கேன் ஸ்டார்ட் டேக் அ கேப்சர். அது அப்படியே ஒரே இதா சென்ட் பண்ணிடலாம் ஃபார் ஹூஎவர் இஸ் ட்ரைங் டு கெட் தட் கிளைம். ஓ அந்த மாதிரி. ஸோ நிறையவே பெனிஃபிட்ஸ் வருகுது. அது மட்டும் இல்ல இப்படி கூட செஞ்சுக்கலாம். இப்ப லொகேஷன் அவேரா இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா சரியில்ல, பட் grocery லிஸ்ட்னு நம்ம வாங்குறதுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம்னா தேர் ஆர் ஸ்மால் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஈவன் உங்களோட மேப்ஸ் அப்ளிகேஷனை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம அந்த grocery லிஸ்ட்டை சொல்லலாம், ஓகே இந்த grocery லிஸ்ட்ல இருக்கிறத எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, நான் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பக்கத்துல வர்ற நேரம்னு சொல்லி. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் இது யூஸ்வலா கூகுளோட கீ நோட் மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. அது நீங்க போட்டுட்டு வச்சுக்கலாம் ஃபோன்ல. அப்ப நீங்க grocery லிஸ்ட்டை போட்டு வச்சுக்கலாம். நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று பாஸ் பண்ற நேரம் உங்களோட ஃபோன் டக்குன்னு அலாம் பண்ணி சொல்லும், உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனோ அலர்ட் ஒன்று கொடுத்து சொல்லும். நீங்க இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் கிட்ட இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இந்த grocery ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்க இருக்குது, மளிகை சாமான் எல்லாம் வாங்க இருக்குது. ஸோ வை டோன்ட் யூ பர்ச்சேஸ் இட்? அப்ப நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம், ஓகே நமக்கு இப்ப டைம் இருந்தா நம்ம அதுல போயிட்டு வாங்கிட்டு போயிடலாம், இல்லைன்னா ஓகே ஸ்னூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டோ ஏதோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் பக்கத்துல போற நேரம் எனக்கு திரும்ப அலர்ட் பண்ணுங்க, இப்போதைக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. அந்த மாதிரி நாம நிறைய மோர் ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் ரியலிஸ்டிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம். இது ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் when we start using these features. அது மட்டும் இல்ல ஃபோன்ல வந்து நமக்கு அக்சசிபிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸும் நிறைய இருக்கு. இப்ப நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பீனை பத்தி மட்டும் நான் பேசிட்டு இருக்கிறோம். பட் சொல்லுவோமே காது கேட்க கஷ்டப்படுறவங்க, இல்லைன்னா மேபி சின்ன சின்ன பிசிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் கூட மொபைல்ல அக்சசிபிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு நிறையவே இருக்கு. நம்ம செட்டிங்ஸ்ல போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் அது. ஸோ அந்த அளவு ஃபீச்சர்ஸை கூட நம்ம லெவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் when we start developing an application மொபைல்ல. இதெல்லாம் வந்து வெப்ல வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி பிக் பெனிஃபிட்ஸ். நம்ம எப்பயுமே ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனை டார்கெட் பண்ணி டெவலப் பண்ற நேரம் we can think a lot. அவ்வளவு திங்க் பண்ணி we can give a communication. இப்ப ஃபோன் பண்ணி பேசுறதை விட வாட்ஸ்அப்போ டெக்ஸ்ட்ல வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது தான் ஈஸியாக நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. வை? பிகாஸ் மொபைல் அவ்வளவு வந்து they started taking over and doing more benefits to people who are using it. அப்ப மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஒன்று டெவலப் பண்ணும்போது எப்பயுமே நம்ம இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு then we can start delivering something. ஓகே, நம்ம மொபைல் ஆப் ஒன்று எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு பார்த்தோம்னா தேர் ஆர் மல்டிபிள் அப்ரோச்சஸ், நிறைய வேஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஸோ இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர், நீங்க இதை சின்னதா பேசிக்கா ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா. இஃப் நாட் இன்னைக்கு நம்ம அதை பேசிக்கா இன்ட்ரடக்ஷன் லெவலுக்கு அதை நாங்கள் பார்ப்போம். பட் நான் மெயினா இன்னைக்கு நேட்டிவ் மட்டும் தான் கவர் பண்ண போறேன் பிகாஸ் வித் லிமிட்டட் டைம் வி கேன் கோ இன் டு தட். ஆனா வெப் ஹைபிரிட் என்று சொல்லி இருக்குது. ஆரம்பத்துல என்ன ஆச்சுன்னா நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து வந்தது. ஸோ நேட்டிவ் வெட்டா ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ, பட் ஐ யூஸ் தி ஆண்ட்ராய்ட் லோகோ ஹியர், பட் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ. ஐஓஎஸ்க்கும் லைக் ஐஓஎஸ் ஃபோன்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து எக்ஸ்கோடுன்னு இருந்தது. ஸோ அந்த டைம்ல லைக் வென் மொபைல் அப்ளிகேஷன் வாஸ் கெட்டிங் ஃபேமஸ் 2012 அந்த மாதிரி பீரியட்ல there were other phones also. Symbian OS ன்னு சொல்லி ஒரு OS இருந்தது, BlackBerry phones ன்னு சொல்லி ஒரு phones இருந்தது. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் phones இருந்தது. இப்போ நீங்க மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா மேஜராவே ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS தான் இருக்கும், மற்றது எல்லாமே ரொம்பவே லிமிட்டட். பட் இந்த மாதிரி BlackBerry iOS என்ற நேரம் அண்ட் விண்டோஸ் போன் எல்லாம் இருந்தது அந்த காலத்துல. விண்டோஸ் OS, இப்போ விண்டோஸ் OS இப்பயும் இருக்கு, பட் இட்ஸ் நாட் ஃபேமஸ், நிறைய பேர் யூஸ் பண்றதே இல்லை. ஓகே, ஸோ தே ஹேட் அ நீட் டு டெவலப் அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்ப ஒரு டெவலப்மெண்ட் டீம் எடுத்துக்குவோம். நம்ம ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி நமக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ண போறேன், மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கிற நேரம் நான் டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம்ஸ் போட வேண்டிய ஒரு ரீசன் இருந்தது. ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு டீம், அப்புறம் iOS அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கு இன்னொரு டீம். அப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த சின்ன சின்ன போன்ஸை வந்து ஒரு பிக் மார்க்கெட் பிளேயர்ன்றவங்க விட்டுற மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனி அவங்களுக்கு எங்கேயுமே ஒரு சேல்ஸ் நடக்குமா இருந்தா அவங்களுக்கு பெனிஃபிட். அப்ப விண்டோஸ் போனுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன், அதுக்கு ஒரு டீம்,
அப்புறம் சிம்பியன் ஓஎஸ்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷன், அதுக்கு ஒரு டீம். அந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஒரு மொபைல் ஆப்பை ஒரு கம்பெனிக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்கே ஒரு 4-5 டீம் வந்துடும். ஒரு டீம்ல 4 டெவலப்பர்னா ஒரு 16 பேர் அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பாங்க மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு. ஓகேயா? ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு இதை ஈஸியா அஃபோர்ட் பண்ணலாம். பட் ஒரு சின்ன கம்பெனிக்கு ஒரு 16 மெம்பர் டீமை வச்சுட்டு ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அந்த பீரியட்ல 2012-13 பீரியட்ல வந்தது தான் வெப் பேஸ்டு மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி. இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லாஸ்ட்ல தரேன். ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ தேர் ஆர் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். நம்ம எப்பயுமே காலேஜில் வந்து படிக்கும்போது ஆரம்பத்தில் C++, அப்புறம் ஜாவா, இது 3 எப்பயுமே பார்த்துருவோம். அதை தாண்டி நமக்கு இருக்குது PHP, JS, Node.js, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிஷனல் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. அதுகளும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த நேரத்தில் ஜாவா இல்லாட்டி ஸ்விஃப்ட், iOS டெவலப் பண்ணுறது ஸ்விஃப்ட்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அது C மாதிரியே இருக்கும், C லாங்குவேஜ் மாதிரியே இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமிங். அது அவங்களோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து ஸ்விஃப்ட்னு பண்ணியிருந்தாங்க. ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் ஜாவா, இப்போ கொட்லின் ஜாவா ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். கொட்லினும் வந்து ஜாவா மாதிரியே ஒரு லாங்குவேஜ் தான். ஓகே, ஸோ அந்த நேரத்தில் அது ரெண்டுமே ஃபேமஸ் ஆன லாங்குவேஜஸ், நிறைய பேர் இருந்தாங்க டெவலப்பர்ஸ் அதுக்குன்னு. பட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் PHPயும் எல்லாம் கூட அந்த டைம்ல ஃபேமஸா இருந்தது. ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்பர்ஸுக்கு ஆல்சோ இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ண இயலாதுன்ற மாதிரி ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட்டும் இருந்தது. அப்போ டெவலப்பர்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டட். இந்த நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கே தே வில் ஹேவ் டு பே ஹியூஜ். ஏன்னா நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணி வரதுக்கு இந்த ரிசோர்ஸ் இஸ் வெரி லிமிட்டட். டிமாண்ட் நிறைய இருந்தது, பட் இதை டெவலப் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாமே ஒரு 2012-13 பீரியட்ல ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட், iOS டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஹைப்பர்டு. நீங்க நேட்டிவ்ல டெவலப் பண்ணுவீங்களா இருந்தா யூ ஆர் வெரி பிக் ரிக்வயர்மெண்ட் மாதிரி அந்த டைம்ல இருந்தது. ஸோ அந்த டைம்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க வெப் பேஸ்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான். இப்போ இதுல ஆண்ட்ராய்டுக்கு iOSக்கு தனித்தனி ப்ராஜெக்டா இருக்கணும் இல்ல. அது இல்லாம இதுல என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரே ப்ராஜெக்ட் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரி ஜெனரேட் பண்ணிட்டு டெவலப் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அவுட்புட்டை ரெண்டை பண்ணும்போது iOSக்கு ஒரு அவுட்புட், ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஒரு அவுட்புட், சிம்பியனுக்கு ஒரு அவுட்புட், விண்டோஸுக்கு ஒரு அவுட்புட்னு சொல்லி ரெண்டை பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப லுக் அண்ட் ஃபீல் இருக்காது. நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை ப்ரௌஸ் பண்ற மாதிரியே தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் இப்போ வாட்ஸ்அப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதோ இல்லாட்டி இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணும்போதோ நமக்கு ஒரு தனி ஃபீல் இருக்குது. ஓகே, ஒரு மொபைல் ஆப்பை தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி. இப்போ கூட நீங்க ஃபிளிப்கார்ட்டோட மொபைல் ஆப்பை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்றது ஹைபிரிட். அதுல ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. இது ஃபுல் நேட்டிவ் இல்லை, பட் ஒரு வெப்பேஜ் மாதிரியே இருக்குது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஹைபிரிட். ஒரு நேட்டிவ் லுக்கும் இருக்கும் அதுல. ஆனா வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் முந்தைய ஒரு 2012-13-14 பீரியட்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துருந்த மாதிரி இருந்தா அது ஏதோ ஒரு வெப்பேஜை ப்ரௌஸ் பண்ற மாதிரியே இருக்கும். ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ஃபீச்சர் இருக்கவே இருக்காது நம்ம கிட்ட. பட் வி ஆர் யூசிங் சம்திங், அந்த மாதிரி அது போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நடுவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் டோன்ட் hesitate to raise your hand. நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டு I can continue with my presentation, right? So please don't hesitate. நிப்பாட்டணும்னா you can always stop me and ask for something. Raise your hand in that sense, right? So வெப் வந்து வந்த நேரத்திலேயே ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது. ரீசன் என்னன்னா வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சவங்க கூட ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஓப்பனிங் வந்தது எல்லாருக்குமே. ஸோ ஜாவா டெவலப்பர்ஸ், சி டெவலப்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தாங்க. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ரொம்பவே நிறைய இருந்தாங்க, லைக் ஒரு 40-60% அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது, மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அவங்களும் டெவலப் பண்ணலான்னு சொல்லி. அந்த டைம்ல நிறையவே வந்தது வெப் பேஸ்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ். பட் அது வந்து அவங்க இன்டெண்டட் கோலை வந்து ரீச் பண்ணினதே இல்லை. ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்கும், நமக்கு ஏதோ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை நம்ம ஒரு மொபைல் ஆப்ல போட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்தது ஹைபிரிட்னு சொல்லி. ஹைபிரிட் என்னன்னா நம்ம லைக் நேட்டிவ் எப்பயுமே இருந்துட்டு இருந்தது, நேட்டிவ் எப்பயுமே ஃபெயில் ஆகல. பட் தேர் இஸ் அ ரீசன் எதுக்கு நாங்க எப்படி சூஸ் பண்ணோம். ஐ வில் ஸ்பீக் அபவுட் இட், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஹைபிரிட் என்னும் போது என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயே வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் எழுதலாம். ஆனா அவுட்புட் ரெண்டா பண்ணும் போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ரெண்டரிங் என்ஜின்ன்றது நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேணாம். நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் எழுதிட்டு அதை அவுட்புட் பண்ணும் போது அவங்க வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ல அதை சேஞ்ச் பண்ணும் போது வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே சேஞ்ச் பண்ணாங்க.
ஹைபிரிட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா நேட்டிவ் அவுட்புட் கொடுத்தாங்க. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, நம்ம ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோட அப்படியே ஆண்ட்ராய்டுக்கும் ஸ்விஃப்ட் கோடுக்கும் அவங்களே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க, மாத்தினாங்க. அவங்களுடைய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ல மாத்தி லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து நேட்டிவ் அவுட்புட் மாதிரி இருக்கும். ஒரு நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ற மாதிரியே இருக்கும். இப்ப நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கிட்டோமோ இல்லாட்டி ஃபேஸ்புக் மொபைல் ஆப் எடுத்துக்கிட்டோமோ அவங்க வந்து ஹைபிரிட் டெக்னாலஜிஸ்ல தான் போறாங்க. நமக்கு அது புரியவே புரியாது, அது ஹைபிரிடா இருக்குதான்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி இருக்கு. சில கம்போனன்ட்ஸ் அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஹைபிரிட்டா அவுட்புட் பண்ணிட்டு சிலதுகளை மட்டும் அவங்க நேட்டிவ்ல ரைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹைபிரிட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்தது எல்லாருக்குமே என்னன்னா, ஒரு டெவலப்மெண்ட் டீமே போதும் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS ரெண்டுக்குமே எழுதிக்கிறதுக்கு. ஒரே டெவலப்மெண்ட் டீம் போதும், அவுட்புட் வந்து மாறும். ஆனா இப்ப அங்க 4 பேர் வந்து ஒரு டீம்ல இருந்தாங்கன்னா இப்போ ஒரு 6 பேர் ஒரு டீம் இருக்கிற மாதிரியே அவங்க நிறைய மேனேஜ் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. ஸோ சின்ன சின்ன கம்பெனிஸுக்குமே அவங்களோட இன்டர்நெட் ப்ரெசன்ஸோ மொபைல் ப்ரெசன்ஸை வந்து ஈஸியா அவுட்புட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சான்சஸ் இருந்தது. எப்படின்னா அவங்க ஈஸியா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS அப்ளிகேஷன் ஈஸியா மார்க்கெட்டுக்கு போட்டுருவாங்க. மோஸ்ட்லி ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்தது. ஏன்னா பட் 2015 பீரியட்ல மாதிரி தான் இந்த ஹைபிரிட் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த டைம்ல ஆல்மோஸ்ட் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் சிம்பியன் OS எல்லாமே ஆயிருச்சு. விண்டோஸ் ஓஎஸ் எல்லாம் அப்ப இருந்தது, பட் நாட் வெரி ஃபேமஸ், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஓகே, அப்ப இப்ப மோஸ்ட்லி நம்ம பார்த்தோம்னா நேட்டிவ் இல்லைன்னா ஹைபிரிட் தான் வந்து இப்ப இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ். ஹைபிரிட்டும் ரொம்பவே ஃபேமஸா இருக்கு, நேட்டிவும் ரொம்பவே ஃபேமஸா இருக்கு. ரெண்டுமே ஃபேமஸா இருக்கு. நம்ம எதுல வேணாலும் போய்க்கலாம். நம்ம ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பேஸ்ட் டெவலப்பரா இருந்தோம்னா ஹைபிரிட்ல போறது நமக்கு ரொம்பவே அட்வான்டேஜா இருக்கும். ஒரு ஜாவா இல்லைன்னா எம்பெடட் சில ஆப்ஜெக்டிவ் சி இல்லை ஸ்விஃப்ட் டெவலப்பரா இருந்தோம்னா நம்ம நேட்டிவ்ல போறது வந்து ரொம்பவே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் நம்ம நேட்டிவ் இப்ப நான் ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ண போறேன், நான் ஒரு டெவலப்பர் இல்லை அப்படி சொல்லுவான். நான் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க போறேன், பட் நான் எதை சூஸ் பண்ணணும், நான் ஒரு நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் சூஸ் பண்ணணுமா? ஏன்னா நேட்டிவ் நான் சூஸ் பண்ணேன்னா நான் 2 டீம் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆண்ட்ராய்டு டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு டீம், iOS டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு டீம், 2 டீம் டெவலப் பண்ணணும். இல்லைன்னா நான் வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ண ஹைபிரிட் வெர்ஷன் ஒன்றுக்கு போகணுமான்றது தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இதை எப்படி சூஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சோம்னா ஈவன் ஆஸ் அ டெவலப்பர் நீங்களும் இந்த ஐடியா சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ வாட்ஸ்அப் நாம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஃபுல் நேட்டிவ். அது என்னன்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்டுக்கு தனி டீம் டெவலப் பண்ணுது, iOSக்கு இன்னொரு தனி டீம் டெவலப் பண்ணுது. அது ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஃபோன்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேர்ஸை வந்து அவங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ல ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் லொகேஷன் சென்சர், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா சென்சரையுமே வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ல ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ மேப்ஸ் அப்ளிகேஷன், கூகுள் மேப் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபோன்ல இருக்குமோ இல்லாட்டி அதே ஆப்பிள் மேப்ஸ் இருக்கும் iOS ஃபோன்ல. ஆப்பிள் மேப்ஸ் எடுத்தோம்னா அது எல்லாமே ரொம்ப நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன். ஏன்னா அதெல்லாமே இந்த ஹார்ட்வேர், நம்ம ஃபோன்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேர், இந்த சின்ன சின்ன சென்சர்ஸ், நம்ம இப்ப நீங்க ஒரு கூகுள் மேப்பை ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நீங்க நோர்த் சைடை பாக்குறீங்களா கிழக்கு வடக்கு எதை பாக்குறீங்கன்னு சொல்லி அந்த போனே காட்டும். நீங்க எதை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, கிழக்கு பக்கத்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இல்லாட்டி நார்த்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, இதெல்லாம் அது கரெக்டா காட்டும். ஏன்னா நம்ம போன்ல இருக்கிற சென்சர்ஸ் அது யூஸ் பண்ணி அது நமக்கு கரெக்டா காட்டும். இப்ப நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டு போறோம்னா அது நம்ம என்ன ஸ்பீட்ல டிரைவ் பண்ணிட்டு போறோம்னு கூட போன் காட்டும். ஏன்னா போன்லயே ஒரு ஆக்சலரோமீட்டர்னு இருக்குது, நமக்கு என்ன ஸ்பீட். இப்ப உங்களோட போன்ஸ்ல நீங்க ஹெல்த் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம எத்தனை ஸ்டெப் வாக் பண்ணினோம்னு காட்டும். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 1000 ஸ்டெப்ஸ் வாக் பண்ணிருக்கோம். இல்லாட்டி நம்ம ரன்னிங் பண்ற மாதிரி இருந்தோம்னா அது நம்ம ரன்னிங் எவ்வளவு பண்ணினோம், இன்னைக்கு 1 கிலோமீட்டர் ஓடணுமா 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடணுமா, அந்த மாதிரி என்ன ஸ்பீட்ல ஓடணும், ஆவரேஜ் ஸ்பீட்ல என்ன மாதிரி ஓடணும், அது எல்லாமே அது காட்டுது. எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது நேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் போறது தான் ரொம்பவே ஒரு ஐடியலிஸ்டிக் சாய்ஸ். ரீசன் என்ன, ஹார்ட்வேர் வந்து எஃபெக்டிவா இல்லாட்டி எஃபிஷியண்டா நமக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்ஸ்ல. ஏன்னா நேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்ல அதுக்கான ஏபிஐஸை வந்து கிளியர் கட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. ஹைபிரிட் டெவலப்மெண்ட்ல அவ்வளவு ஃபைன் டியூனா பண்றது கஷ்டம். பட் சிம்பிள் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோன்ற நேரம் ஹைபிரிட் டெவலப்மெண்ட்லயே ரொம்ப விஷயம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபேஸ்புக் இஸ் ஹைபிரிட் டெவலப்மெண்ட். ரியாக்ட் நேட்டிவ் சொல்லி ஒரு ஹைபிரிட் இது இருக்குது, இட் கிவ்ஸ் நேட்டிவ் அவுட்புட். பட் அதுதான் அவங்க சூஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் அதுலயே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஃபேஸ்புக்லயே. யூ கேன் அப்லோட் பிக்சர்ஸ், யூ கேன் டேக் அ பிக்சர், அந்த மாதிரி அந்த சின்ன. இப்போ கேமரா வந்து ஒரு சிம்பிள் ஹார்ட்வேர், அந்த ஹார்ட்வேரை வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து ஹைபிரிட் டெவலப்மெண்ட்ல மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம், நிறையவே பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு கோர் மேனிப்புலேஷன் போற நேரம் நேட்டிவ் வந்து எப்பயுமே ஒரு எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷனா இருக்கும். பட் ஹைபிரிட் இஸ் நாட் பேட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒரு சின்ன கம்பெனி எடுக்கிற நேரமே
ஒரு 90% வந்து ஹைபிரிட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் போவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே சின்னதா தான் இருக்கும், ரொம்ப பெருசா இருக்காது. அண்ட் அவங்களோட பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஓரளவு ரீசனபிளா தான் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டையும் பார்க்குற நேரம் 90% வந்து ஹைபிரிட் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதை லேர்ன் பண்ணலான்னு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஆரம்பிக்கிற நேரம் என்னோட ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்கும்னா, ஆரம்பத்தில் நேட்டிவை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ iOS டெவலப் பண்ணுற நேரம் நமக்கு மேக்புக் ஒன்று கட்டாயம் வேணும். ஏன்னா அதில் எக்ஸ்கோட் எல்லாம் அதுலேயே தான் வரும். அப்புறம் ஒரு நம்ம ஃபோனில் டெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஐஃபோன் ஒன்று கண்டிப்பாக வேணும். இல்லாட்டி ஒரு எம்யூலேட்டர் போட்டுட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் சோர்ஸ். நம்ம அதை எப்படி வேணாலும் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பேசிக் ஜாவா இல்லாட்டி காட்லின் நாலேஜ் இருந்தால் காணும். அது லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே கஷ்டம்லாம் இல்லை. அண்ட் ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் காணும். இது ரெண்டுமே இருந்தாலே நம்ம ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைலை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம நேட்டிவ் எப்பயுமே பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா வரும். மொபைல் ஆப்னா என்னது, அது எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, அதுக்கு என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பார்க்கணும். ஏன்னா ஒரு மொபைல் எடுத்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரு மொபைல் பெருசாக இருக்கும், ஒரு மொபைல் சின்னதாக இருக்கும், ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து வித் ரொம்பவே இருக்கும். அப்புறம் ஒரு ஃபோனை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் போர்ட்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி லேண்ட்ஸ்கேப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது. அப்போ ஒரு மொபைல் ஆப்பை டெவலப் பண்ணும்போது எதெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும் என்றது வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டில் லைக் ஐஓஎஸோ ஆண்ட்ராய்டு ஒரு நேட்டிவ் ஆப்பை நீங்கள் டெவலப் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே வரும், ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்னா என்னதுன்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஹைப்ரிட்டை வந்து லேர்ன் பண்ணலாம். ஹைப்ரிட் மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க, லேர்ன் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஹைப்ரிட் டெவலப்மெண்ட்ல ரொம்பவே இருக்கும். இப்போ நம்ம மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சின்ன கம்பெனிஸ் நிறையவே இருக்கும். அவங்க ஈவன் பெரிய கம்பெனிஸே நிறைய பேர் வந்து ஹைப்ரிட் சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஹைப்ரிட் போயிட்டு ஒரு டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். சேம் டைம் வந்து நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் வேர்ல்டில். அண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரேட்டிங்ஸ், எந்தெந்த லாங்குவேஜ் யாரு கூட யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ்ட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே அட்வான்டேஜ் இருக்கும். நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க, சேம் வே ஹைப்ரிட் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டும் லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் வென் யூ கெட் இன் டு மொபைல் டெவலப்மெண்ட். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஆண்ட்ராய்டில் எப்படி ஒரு ஆப்பை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறது, அதை தான் நாம் இன்னைக்கு மெயினாக பார்க்க போகிறோம். பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன், நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஜாவா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ஒரு பேசிக் அளவுக்கு, நான் காட்லின் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணல, ஜாவாலே பண்ணுவோம். ஜாவா நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்பவே காணும். அப்புறம் எங்களுக்கு இனஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, நம்ம இன்டர்நெட்ல போயிட்டு பார்த்துக்கிறதுக்கு நமக்கு இனஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு. நான் இன்னைக்கு புதுசாக எதுவும் இன்வென்ட் பண்ணி நான் எதுவும் இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்க போறது இல்லை. அவங்களோட இருக்கிற ட்ரைனிங் கோர்ஸையே நாம இன்னைக்கு செஞ்சு பார்ப்போம். செஞ்சு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச அடிஷனல் டீட்டெயில்ஸே வந்து நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுக்குறேன். அப்போ ஃபர்ஸ்டா என்ன பண்ணலான்றது வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றது. இதுக்கு ப்ரீ ரிக்வெஸ்டிக் கொஞ்சம் இருக்குது, அதுகள் நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். ஓகேயா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்பர் நம்ம ரொம்பவே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேணாம். ஸோ நான் டிரெக்டாக லிங்க்குக்கு போகாமல் ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்பர் நான் இங்கே கூகுள் பண்ணனா இருந்தால் உங்களுக்கு வரும் developer.android.comனு சொல்லி. இதில் நிறைய இருக்குது. ஸோ இது காட்லின் வந்து இது அவங்களோட லாங்குவேஜே தான். ஜெட் பிரெயின்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அவங்க தான் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோட ஐடிஇ கொடுக்குறாங்க, டெவலப்மெண்ட் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ அவங்களே ஜென்ரேட் பண்ண லாங்குவேஜ் தான் காட்லின். இது ஜாவா மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ், பட் நம்ம ஜாவாலே செஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்கு நம்ம போன மாதிரி இருந்தால் இதில் நமக்கு நிறையவே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து கண்டிப்பாக தேவை. இல்லாட்டி நீங்கள் இன்டெலிஜி ஐடியா இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணி அதில் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம், நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே போயிட்டு இதில் வந்து நான் ஒரு லினக்ஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், உபுண்டு. பட் நீங்கள் விண்டோஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும். எனக்கு இது ஆல்ரெடி டிடெக்ட் பண்ணி சொல்லுது லினக்ஸ் 64 பிட்டுக்கான ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி. நீங்கள் உங்களோட மெஷினில் போகிற நேரம் ஆல்ரெடி அது விண்டோஸோ இல்லாட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்து அது காட்டும். மேக் ஓஎஸ்ல கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ. ஸோ இங்கே வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, விண்டோஸ், மேக், லினக்ஸ் அதுகளுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னா வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி செட்டப் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்னைக்கு நீங்கள் இது முடிச்சதுக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணினதுக்கும் அப்புறம் வேணா சொல்லலாம், ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டாலேஷன் கைடு அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு உங்களுக்கு வர செகண்ட் இன்ஸ்டால் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ. எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ ஒரு கைடை ஃபாலோ பண்ணும்போது அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன்ல இருந்து மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணிக்க பாருங்க. ஏன்னா அவங்களோட டாக்குமெண்டேஷன் அப் டு டேட்டாக இருக்கும் எப்பயுமே.
அண்ட் அதில் நானும் உங்களுக்கு எப்பயுமே ட்ரைவ் பண்ணுறது எல்லா டெக்னாலஜிஸ் எதுவும் இன்னைக்கு காட்டும் போதும் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன்ல இருந்து மட்டுமே தான் நான் எடுத்து காமிக்க போகிறேன். ஏன்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. எப்பயுமே ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பேஸ்டாக எப்பயுமே போகிறது. டக்குன்னு நம்ம ஒரு ஸ்டெக் ஓவர்ஃப்ளோவில் ஒரு ஆன்சர் பார்த்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறதோ, இல்லை ஒரு யூடியூப் வீடியோவோ ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்குற நேரமோ அதில் வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். ஏன்னா மேபி வீடியோ வந்து ஒரு 3 years முன்னாடி பண்ணியிருப்பாங்க, இப்போ அது அவுடேட்டடாக இருக்கலாம் அந்த வீடியோ, கரெக்டா? ஸோ இல்லாட்டி அந்த ஸ்டெக் ஓவர்ஃப்ளோ ஆன்சர் வந்து ஒரு 2-3 years முன்னாடி எழுதிருக்கலாம், அது இப்போ அவுடேட்டடாக இருக்கலாம். டாக்குமெண்டேஷன் எப்பயுமே அப் டு டேட்டா இருக்கும். ஸோ இதில் ஃபாலோ பண்ணுறது பெட்டர். டாக்குமெண்டேஷனில் நமக்கு எதுவும் புரியல, அது ரிலேட்டடாக எதுவும் தேடி பார்க்கணும், இல்லாட்டி எதுவும் எரர்ஸ் வருதுன்னா மட்டும் ஸ்டெக் ஓவர்ஃப்ளோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மோ மீடியம்ஸில் வந்து டிபெண்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே, ஸோ விண்டோஸுக்கு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது, மேக்கில் எப்படி நீங்கள் எது இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்கன்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது, லினக்ஸில் இருக்குது. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி நான் ஆல்ரெடி இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த இந்த சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ரொம்பவே ஈஸி தான், ரொம்ப கஷ்டம் வேணா. இதை நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணாலே உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆயிரும். இது விண்டோஸ்ல எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண, இப்போ உங்களோட விண்டோஸ் மெஷினா இருந்தா ரொம்பவே ஈஸி. ஒரு EXE ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும், அதை நீங்க அதுல ஒரு studio.exe ஒரு ஃபைல் இருக்கும், அதை டபுள் கிளிக் பண்ணாலே சரி. இது அவங்களே ஒரு வீடியோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட டெஸ்க்டாப்ல வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்துடும். ரொம்பவே ஈஸி, கஷ்டம்னு இல்லை. அதை டவுன்லோட் பண்ணினா இன்ஸ்டால் பண்ணினா சரி. ஸோ நான் என்னோட இன்ஸ்டாலேஷன் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்றேன். ஓகே, ஸோ இது என்னோட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ, லேட்டஸ்ட் ஒன். நான் லாஸ்ட் வீக் தான் இது இன்ஸ்டால் பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணதும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும். எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் இதே மாதிரி தான் அவங்க ஆப்ஷன் தராங்க. இது VCS அதெல்லாம் நம்ம ரொம்பவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்க தேவையில்ல. நம்மகிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம புது ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம புது ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கிருந்ததை லேர்ன் பண்ண போகிறோம்ன்றதுக்காக நான் என்ன செய்வேன்னா, இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பர் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் அந்த மாதிரி கூகுள் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, இதுக்கும் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்லேயே வந்து இருக்குது developer.android.com கோர்சஸ். ஓகே, மற்ற டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் இருக்கு, நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது எல்லாமே கூகுள் அட்ஸில் இருந்து வர்ற ஃபர்ஸ்ட் லிங்க். கூகுள் அட்ஸெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன்ல வர ட்ரைனிங் கோர்சஸ். அதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு வேறு ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கு, அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் நம்ம அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன்ல இருக்கிற ட்ரைனிங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் தானே, கொட்லின்னு சொல்லி ஜாவா மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன், சாரி ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது அவங்களோட லாங்குவேஜ்னால அதுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் கோட் லேப் கொடுத்துக்கலாம். இங்கே சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நீங்கள் பிறகு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு. ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு பேசிக் கோர்ஸ் ஒன்று பண்ண போகிறோம். ஸோ கோட் லேப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கொள்வோம். இதுக்கும் முன்னாடி கொஞ்சம் ப்ரீ ரிக்வெஸ்டிக் இருக்கு. ஓகே, நீங்கள் ஜாவா வந்து உங்கள் மெஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும். என்னோட மெஷினில் வந்து ஆல்ரெடி ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கு. ஸோ நான் செக் பண்ணேன்னா ஜாவா 1.8, அதாவது ஜாவா 8 வந்து நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் அந்த என்வாரன்மெண்டல் வேரியபிள் செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம், அது எல்லாமே உங்களோட இன்ஸ்டாலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கும் நார்மலாகவே. ஸோ என்னோட ஜாவா வந்து நான் என்வாரன்மெண்ட் வேரியபிளுக்கு செட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்டோட லொக்கேஷனும் SDK லொக்கேஷனை வந்து செட் பண்ணணும். ஸோ இது மூணுமே நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படியுமே இன்ஸ்டாலேஷன் கைட் பார்க்கும்போது இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி அவங்க சொல்லி தருவாங்க. ஆனால் இதை விண்டோஸில் பண்ணுற நேரம் அடிஷனலாக நீங்கள் எதுவும் செட்டப் பண்ண தேவையில்லை, அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த EXE நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற நேரம் செட் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ நம்ம எதுவுமே அடிஷனலாக அங்கே செய்ய வராது, விண்டோஸில் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ சொல்கிறாங்க இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிற ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன். இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவோமான்னு தெரியல, நமக்கு லிமிட்டட் டைம் தான் இருக்குது. இப்போ இன்னொரு 45 minutes இல்லையா இருக்குது, லெஸ் தேன் 45 minutes. ஸோ ட்ரை பண்ணுவோம் இதில் முடிக்கக்கூடியது வரைக்கும். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு என்னால் கன்வே பண்ணக்கூடியதை நான் கன்வே பண்ணி தரேன். ஸோ இது சிம்பிளாக ஒரு மெசேஜ் அது இதுகள் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷனை அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்க அப்ளிகேஷனை பற்றி. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுவோம். நம்மளும் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் இதே மாதிரி ஒன்று தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க, எங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது நமக்கு பெருசாக இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரியேட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஸோ அவங்களோட இன்டர்ஃபேஸஸ் கொஞ்சம் ஓல்டாக இருக்குது, பட் நம்ம அதுக்கு ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம்.
ஸோ நான் என்னோட இதை எடுத்துக்கிட்டேன்னா அவங்க சொன்னாங்க நியூ ப்ராஜெக்டை வந்து கிளிக் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுவோம். கிளிக் பண்ணதும் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பின்னாடி ஸ்க்ரீனில் பேசிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இது அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கல, நான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஐடியா இருக்கலாம் என்ன மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டெவலப் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி. ஒரு ஐடியாவுமே இல்லைன்னா பேசிக் ஆக்டிவிட்டியை சூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இல்லாட்டி எம்டி ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே இருக்காது அதில். பேசிக் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் பட்டன், இந்த மாதிரி ஒரு மெனு பார் போட்டு கொடுத்துருவாங்க அவங்க நமக்கு ஆல்ரெடி. அது எல்லாமே கோட் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ஜென்ரேட் ஆயிரும். நமக்கு அது எல்லாமே வேணாம், நம்ம ஸ்க்ராட்சில் இருந்து நாமளே தான் எழுத போகிறோம்னு சொன்னால் நம்ம எம்டி ஆக்டிவிட்டியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? இல்லாட்டி பாட்டம் நேவிகேஷன் சொல்லியிருக்கு. இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாகிராம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே மெனு பட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஒரு மெனு நம்ம கேமரா ஆப்ஷன் நடுவில் இருக்கும், சைடில் வந்து நம்ம மெசேஜஸ் இருக்கும், இந்த சைடில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோட் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆக்டிவிட்டி என்னும்போது சில நேரம் சில அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ வாட்ஸ்அப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஃப்ரம் ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி ஒரு லோன்ச்சர் ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒரு லோகோ ஸ்க்ரீன் மாதிரி வந்துட்டு அப்புறம் தான் வந்து அது காமிக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக லாகின் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் வந்து தான் உள்ளே போகலாம். அப்ளிகேஷனுக்கு லாகின் இல்லாமல் உள்ளே போக முடியாது. அப்படி ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னு தான் நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம லாகின் ஆக்டிவிட்டியும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோட் எல்லாமே வந்து அவங்க ஃபுல்லாகவே ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு ஒரு கஷ்டமே இல்லை, அதை பார்த்து அப்புறம் டக்குன்னு போயிடலாம். அப்படி ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி நிறைய இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஜிமெயில் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்களா இருந்தால் மொபைலில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும், சைடில் ஒரு நேவிகேஷன் பார் வரும். அந்த மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷன் மேப்ஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டி நிறைய இருக்குமா இருந்தால் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு செட்டிங்ஸ் பேஜ் ரொம்பவே இருக்கு, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட இதுக்காக ஒரு பேசிக் ஆக்டிவிட்டியை சூஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம். இதில் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கணும். ஸோ நம்ம சொல்லுவோம் டெமோ அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்துக்குவோம். ஓகே, இதில் வந்து நம்ம பேக்கேஜ் நேம்னு சொல்கிறது, இது நீங்கள் ஜாவா படிக்கும்போது பேக்கேஜ்னு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு தெரியலை, இப்போ உங்களோட கம்பெனியோட நேம் வந்து android.com இருந்தால் நீங்கள் com.android.demo application அப்படி கொடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ நான் இன்னைக்கு பிஜின்னு கொடுத்துக்கிறேன், என்னோட நேம் த ஷார்ட் ஃபார்ம். ஸோ இதுதான் யூஸ்வலாக நான் ரன் பண்ணுற டொமைன். அண்ட் அதுக்கு நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன பேரோ அதை வந்து ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு பேக்கேஜ் நேமுக்கு. இது என்னோட மெஷினில் எங்கே சேவ் பண்ணுது, நான் யூஸ் பண்ண போகிற லாங்குவேஜ் இது எஸ்டிகே லெவலுன்னு இருக்கு. இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டாலே தெரியும் இது என்னதுன்னு சொல்லி. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் இல்லை. நம்ம ஆண்ட்ராய்டு நீங்கள் ரொம்ப காலத்துல இருந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஒரு வெர்ஷன் இருக்குது. iOS இருக்கு இல்லையா, iOS 10, 11, 12, 13 அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்டுக்கு அந்த டெசர்ட்ஸ் நேமில் நேம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஜெலிபீன், கிட்கேட், லாலிபாப், மேஷ்மெலோ, நாகட், ஒரியோ அந்த மாதிரி ஒரு வெர்ஷன் இருக்குது. இல்லை மினிமம் எஸ்டிகேனா நம்ம ஆரம்பத்திலேயே வந்தது ஈக்ளியர்னு சொல்லி ஒரு ஆண்ட்ராய்டு, அது ஆண்ட்ராய்டு 14 13 அந்த மாதிரி. ஓகே, அது ஆண்ட்ராய்டு 2.0 ஈக்ளியர்னு சொல்கிறது. அதெல்லாம் ரொம்ப காலம் அந்த ஃபோன்லாம் யாருமே இப்போ பாவிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம அதுக்குன்னு டார்கெட் பண்ணி ரைட் பண்ண போன மாதிரி இருந்தால் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து எப்பயுமே வயபிள் இல்லை. ஓகே, நம்ம நிறைய கோட் எழுதிட்டு இருப்போம் ரொம்ப பழைய ஃபோனெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் அந்த ஃபோனை பாவிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க டிஃபால்ட்டாக நினைக்கிறாங்க ஆண்ட்ராய்டு கியூக்கு அப்புறம் வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, நம்ம இதை கொஞ்சம் பின்னாடி போட்டோம்னா எப்பயுமே நல்லது. எல்லாமே ஃபோன்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒரியோ இல்லாட்டி மேஷ்மெலோ இல்லாட்டி நோகட் அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இருந்தால் எப்பயுமே நாளும். என்னோட டெமோ அப்ளிகேஷன்னால நான் ரொம்ப லேட்டஸ்டாகவே ஸ்டே பண்ணுறேன், மினிமமாகவே. இதில் காட்டுறாங்க பாருங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் மாதிரி. இது யூஸ் பண்ணனா உலகத்திலேயே 50% ஆட்கள் வந்து இந்த ஃபோனுக்கு மேலே தான் பாவிக்கிறாங்க. இப்போ நான் இதை சூஸ் பண்ணேன்னா ஆல்மோஸ்ட் 89% ஆட்கள் வந்து இந்த ஃபோனை இதுக்கு மேலே பாவிக்கிறாங்க. ஸோ லாலிபாப் சூஸ் பண்ணனா ஆல்மோஸ்ட் 97%. நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கும் கீழேயும் யூஸ் பண்ணுற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க, ஆண்ட்ராய்டு லாலிபாப்புக்கு கீழேயும் யூஸ் பண்ணுற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. பட் நம்ம அவ்வளவு மார்க்கெட்டையும் ரீச் பண்ண போகிறோமா இல்லையான்றது நம்ம கொஸ்டின். இன் மை கேஸ் நான் வந்து ஆண்ட்ராய்டு 10ல போகிறேன். ஸோ நான் இந்த மொபைல் ஆப்பை டெவலப் பண்ணேன்னா 50% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. மீதி 50% பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஆப்பை வந்து அவங்க ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கவே முடியாது கூகுள் பிளேலேருந்து, ஏன்னா அது சப்போர்ட் ஆகி இருக்காது. ஓகே, டெமோ பர்பஸுக்காக நான் இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் என்னோட இது சரின்னு சொல்லி. அப்போ அவர் கோட் எல்லாம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்.
ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ரன்னிங் இண்டெக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. அவர் எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி. அதே நேரம் நம்ம இவங்கள பார்ப்போம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா, இவங்க இந்த லாங்குவேஜ் சாய்ஸ் அது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செட் பண்ணதும் அவங்க காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போறாங்க. நம்ம இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை குவிக்காக ரன் த்ரூ பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஸ்டெப் 4 வரைக்கும் முன்னாடி அவங்க ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப் 4ல் நான் இன்னைக்கு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்ப்போம். ஆனால் இது இன்னும் ஸ்டில் சிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட். இப்போ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம. இதில் ஆல்ரெடி பார்த்தோன்னா நமக்கு இவ்வளோ கோடு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. இது எல்லாமே நாம எம்டி அப்ளிகேஷனாக இருந்தோம்னா இதெல்லாமே இருக்காது. இந்த கோடு எல்லாமே டெவலப் ஆகிருக்காது. பட் இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்குன்றதை வந்து நம்ம பார்த்துக்குவோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர் ரைட்ஸ் எல்லாமே நடந்திருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு பேசிக் அப்ளிகேஷன் சூஸ் பண்ணதும் அவங்களே அந்த கோடெல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு, விச் இஸ் மச் ஈஸியர் இல்லையா? ஓகே, நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஒரு சொல்லி வியூ வரும். இது வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர். நமக்கு வேண்டிய ஃபைல்ஸை மட்டும் குரூப் பண்ணி அழகாக காமிப்பாங்க. இன்னைக்கு எப்பயுமே இந்த மெயின் பேக்கேஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸும் இந்த ரிசோர்ஸஸுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸும் தான் வந்து நமக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வியூவை நாம் மாற்றிக்கலாம். இந்த வியூவை மாற்றி நம்ம ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்தோம்னால நம்ம ஃபைல் சிஸ்டமில் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்குது. இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் குரூப்பிங் எல்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதுக்குள்ள ஆப்புக்குள்ள எஸ்ஆர்சி உள்ள மெயின் உள்ள ஜாவா உள்ள இருக்கிறது தான் இந்த ஃபைல்ஸ். அதே மாதிரி ரிசோர்ஸஸில் பார்த்தோன்னா இப்படி நிறையவே ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகேயா? ஆனால் இது ஆண்ட்ராய்டு வியூவில் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்பேக்டாக கொடுப்பாங்க. நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை மட்டும் முன்னாடி எடுத்து காமிப்பாங்க. நமக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதில் கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லது. இப்போ இதில் செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்னு நான் ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா அதை இப்படி டக்குன்னு சர்ச் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கும் போது பழகிக்குவீங்க. இப்போதைக்கு நீங்கள் மவுஸை யூஸ் பண்ணிக்குவீங்க, அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அது அப்படி போயிடலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஜாவா கோடெல்லாம் இருக்குது. ரிசோர்ஸஸில் வந்து நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, இந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாமே எப்பயுமே XML ஃபைல்ஸாக இருக்கும், இல்லாட்டி இமேஜாக இருக்கலாம். ஒரு JPEG இல்லாட்டி PNG அந்த மாதிரி இமேஜாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி XML ஃபைல்ஸாக இருக்கலாம். அது நம்ம போயிட்டு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா WebP என்று சொல்கிறது ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட், ஒரு JPEG மாதிரி இல்லாட்டி ஒரு PNG மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட் அது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் எப்பயுமே ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைல் நம்ம ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், அது ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் மேனிஃபெஸ்ட்ன்ற ஃபைல். இந்த மேனிஃபெஸ்டில் தான் வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்டு மேனிஃபெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அப்ளிகேஷனை பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் பேசிக் டீட்டெயில்ஸும் நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய பேஜஸ் என்னென்னு சொல்லி இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷனில் பேஜஸ் வந்து ரொம்பவே கூட்டிகிட்டு போனோம்னா நான் இதை காப்பி பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷன் டீட்டெயிலை இன்னைக்கு போட்டுக்கிற மாதிரி வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னைக்கு அந்த கிளாஸோட நேமை கொடுக்குற மாதிரி வரும். இப்போ இது ஒரே ஒரு மெயின் ஆக்டிவிட்டி மட்டும்தான் அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டி எதுன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே கண்ட்ரோல் கிளிக் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அப்படி இல்லாட்டி இதை வந்து நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. இதை தான் வந்து இன்னைக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, என்னோட அப்ளிகேஷன் பேர் வந்து டெமோ அப்ளிகேஷன். அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தீம் யூஸ் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி லான்ச் ஐக்கனை யூஸ் பண்ணுங்க ரவுண்ட் பண்ணும்போது. அப்புறம் வந்து லான்ச்சர் ஐக்கன் வந்து இதுதான் என்னோட அப்ளிகேஷன். நான் லான்ச்சர் ஐக்கன்னா என்னன்னு அப்புறம் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மெட்டா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன சின்ன அட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு என்னன்னு சொல்ற மாதிரி அதில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் உள்ள இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் டேக் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. சரியா? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஒரு பேஜ் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அந்த பேஜோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்ன்ற சொல்றாங்க. இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு லேபிள் கொடுத்துறாங்க. அதுக்கும் டெமோ அப்ளிகேஷன் ஒரு லேபிள் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு இன்டென்ட் ஃபில்டர்னு கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்பவே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ண தேவையில்லை. இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இந்த இன்டென்ட் ஃபில்டர்னா நம்ம அப்ளிகேஷனில் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கலாம். ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது பேசிக்காக பேஜ். நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஒரு பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு போகிறோம் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கலாம். அப்போ இப்போதைக்கு என்னோட அப்ளிகேஷனில் ஒரே பேஜ் தான் இருக்கு. அந்த ஒரே பேஜ்ன்றதை விட கண்டெய்னர்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் எனிவே நாங்கள் இப்போதைக்கு பேஜ்னு தெரிஞ்சுக்குவோம். அந்த பேஜில் வந்து இது லான்ச்சர்ன்னு சொல்லிடுறாங்க. லான்ச்சர்னா என்னன்னு அர்த்தம், நம்ம அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம்
இந்த பேஜுக்கு தான் நீங்கள் வரணும், வேற எந்த பேஜுக்கும் போகக்கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த பேஜுக்கு மட்டும் இந்த ஸ்பெஷல் டேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதே நாங்கள் இன்னொரு பேஜ் நம்ம டிஃபைன் பண்ண மாதிரி இருந்தால் இந்த இன்டென்ட் ஃபில்டர்ன்ற டேக் தேவை வராது. சில நேரம் தேவை வரும் வேறு ரீசனுக்காக. பட் இந்த லான்ச்சர் என்ற டேக் வந்து தேவை வராது. எப்பயுமே நம்ம 5-6 பேஜ் இருந்ததா இருந்தால் நம்ம அப்ளிகேஷன்ல எப்பயுமே ஒரே ஒரு பேஜ் மட்டும்தான் வந்து லான்ச்சராக இருக்கும். ஸோ என்ன நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த பேஜுக்கு தான் அது வரப்போகுது. அதுதான் அந்த ஐடியா அன்னைக்கு. ஓகேயா? திரும்பவும் சொல்கிறேன், எதுவும் கொஸ்டின்ஸோ எதுவும் டவுட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுத்ததுக்கு போயிடுறேன். ஓகேயா? ஸோ இவ்வளோ இது ஆண்ட்ராய்ட் மேனிஃபெஸ்டோ மட்டும் பார்த்தது இப்போதைக்கு போதும். அப்புறம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் என்னது, இதெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகேயா? ஸோ இந்த கோர்ஸுக்கு நம்ம திரும்ப வர நேரம் அவங்களும் இதில் நீங்கள் பார்த்துறீங்கன்னா இருந்தால் ஸ்டெப் 4க்கு முன்னாடி இந்த சைட் பாரும் ஆண்ட்ராய்ட் மேனிஃபெஸ்டோனா என்னதுன்றதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் போகிறாங்க வர்ச்சுவல் டிவைஸ்ன்னு சொல்லி. நம்ம இந்த ஃபோனை இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கணுன்னா நமக்கு ஒரு ஃபோன் வேணும். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு எம்யூலேட்டர் இல்லாட்டி ஒரு வர்ச்சுவல் டிவைஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அதுக்கு இங்கே ஒரு செக்ஷன் இருக்கு, ஏபிடி மேனேஜர்னு சொல்லி, ஆண்ட்ராய்டு வர்ச்சுவல் டிவைஸ் மேனேஜர். அந்த மாதிரி இல்லாட்டி இங்கே மெனு பார்ல எங்கேயாச்சும் இருக்கும், நம்ம டூல்ஸ்ல இல்லாட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டூல்ஸ்ல வந்து ஏவிடி மேனேஜர்னு சொல்லி இருக்குது. அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வர்ச்சுவல் டிவைஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். பட் நான் உங்களுக்கு சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் காட்டுறேன் இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இன்னைக்கு வர்ச்சுவல் டிவைஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஃபோன்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆண்ட்ராய்ட்லேயே டிவி இருக்கு, டேப்லெட்ஸ் இருக்கு, வேர் ஓஎஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி நீங்க கூட சூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு இந்த வர்ச்சுவல் டிவைஸ்ல வர அட்வான்டேஜ் வேற என்னன்னா, நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் ஃபோன்லையும் யூஸ் பண்ணலாம், டேப்லையும் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி. இப்போ உங்கள்கிட்ட எல்லா ஃபோனுமே இருக்காது, எல்லா டேப்லெட்டுமே இருக்காது இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு. ஸோ நாம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வர்ச்சுவல் டிவைஸ், ஒரு ஃபோன் ஒன்று, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்சல் சி, அப்புறம் நெக்ஸஸ் 10, அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான மாடல்ஸ் இருக்கு. நம்ம வேணும்னா இன்னொரு ஹார்ட்வேர் ப்ரொஃபைல் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இந்த மாதிரி எம்யூலேட்டர் ஃபோன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் இருக்கு, அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட நோட் 2 இருக்குது, இல்லாட்டி சாம்சங் S20 இருக்குது, அந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் ப்ரொஃபைல் வந்து ஃபைல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம்னா அந்த ஃபோனை கூட நம்ம ஒரு எம்யூலேட்டராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு அவங்க கூகுளில் வந்து டிஃபால்ட், இப்போ நெக்ஸஸ் பிக்சல் எல்லாமே கூகுள் ரிலீஸ் பண்ண ஃபோன்ஸ். ஆண்ட்ராய்டு வந்து கூகுள் தான் ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அவங்களோட எம்யூலேட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக தராங்க நமக்கு. அப்போ நான் இன்னைக்கு ஃபோன் சூஸ் பண்ணி நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிக்சல் ஃபோனோ அந்த மாதிரி பிக்சல் எக்ஸலில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைஸஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபோனும் வந்து ஒவ்வொரு சைஸ். இப்போ இது 5.5 inches, பிக்சல் 5 வந்து 6 inches. அந்த ஒரு சைஸ் மாறும். அதேமாரி ரெசல்யூஷன் சொல்லியிருக்கு, அதை நம்ம ரொம்ப கம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை. ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோனுக்கு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஆக்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மேபி நீங்களாவே சூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்க, நம்ம டிஸ்பிளே வந்து நல்லா கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னு ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து கூடவே இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் அவங்க ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதுகள் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன். இதில் நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் சொல்லலாம் இதில் வந்து எந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் உங்களுக்கு போட்டுக்கலாம், நோகட்டா, மேஷ்மெலோவா, லோலிபப்பா, அதில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுமா. இப்போதைக்கு நான் டெவலப் பண்ணது ஆண்ட்ராய்ட் கியூனால நான் கியூவை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வேற போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஃபினிஷ் நாம கொடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஃபினிஷ் இந்த ஆண்ட்ராய்டு வர்ச்சுவல் டிவைஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், அதை நான் லான்ச் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஸோ இதை ப்ளே பண்ணுற நேரம் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஃபோன் வந்து ஜெனரேட் ஆயிரும். இதில் நான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணேன். பட் இது வந்து நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு நார்மல் ஃபோன் ஒன்று யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணி, இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு ஃபோன் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் அக்செப்ட் அண்ட் கண்டினியூ நீங்கள் இதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதிலிருந்து youtube.com போய்க்கலாம். ஒரு ஃபோன் மாதிரியே தான் இது உங்களுக்கு நார்மலாக ஒர்க் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது இப்போதைக்கு ஃபேஸ்புக் போச்சு, அது என்னன்னு தெரியல, நான் வேற எங்கேயும் கிளிக் பண்ணியிருப்பேன். இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ளே பண்ணலாம் இதில். ஓகேயா, ஸோ மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா இருந்தால் இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார் இருக்குது, இதில் வர்ச்சுவல் SD கார்டு இல்லைன்னு சொல்லுது. இந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் ஃபீச்சர்ஸ் சிலது இருக்குது, ஏர்ப்ளேன் மோடு, பேட்டரி, அந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அடிஷனலாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபோனுக்கு இப்போதைக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டட், இது என்னோட கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற இன்டர்நெட்டையே தான் இது யூஸ் பண்ணுது. ஓகே,
பேட்டரி எப்பயுமே 100% தான் காமிச்சிட்டு இருக்கும், அதில் நோ இஷ்யூஸ். பட் நீங்கள் இதில் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு பேட்டரியை குறைச்சிக்கலாம். இன்னைக்கு செட்டிங்ஸில் வேறு வேறு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், மைக்ரோஃபோனை டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃபோன் இல்லாட்டி கேமரா இமேஜ் எடுத்து, லைக் ஃப்ரண்ட் கேமரா இல்லாட்டி பேக் கேமராவில் ஒரு இமேஜ் எடுத்து, இல்லாட்டி பேட்டரி பெர்சன்டேஜை வந்து நீங்கள் குறைச்சிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்கலாம் பேட்டரி வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது உங்களோட அப்ளிகேஷன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. அந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இந்த எமுலேட்டர்ஸில். நம்ம ஒரு ஆக்சுவல் ஃபோனை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறதை விட வெரைட்டியான ஃபோன்ஸில் வெரைட்டியான ஓஎஸில் வந்து நம்ம நிறையவே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லொக்கேஷன்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் இருக்கோம், இந்த லொக்கேஷன் கரெக்டாக கேப்சர் ஆகுதா, அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த இருக்கு நம்மளோட அந்த டிரெக்ஷன்ஸை வந்து இது பண்ணுற மீட்டர்ஸ், அப்படி நிறையவே இருக்குது. வர்ச்சுவல் சென்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டு பார்த்துக்கலாம். ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர், ப்ராக்சிமிட்டி, லைட், அந்த மாதிரி நிறையவே இருக்குது, நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம். பட் இதெல்லாமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் யூஸ், நம்ம இப்போதைக்கு அதை பற்றி ட்ரை பண்ணிக்க தேவையில்லை. பட் எனிவே இதெல்லாமே நமக்கு இருக்குன்னு அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த எமுலேட்டர்ஸில். இந்த ஃபோனை நீங்கள் இந்த சைடில் இருந்தால் எப்படி அது யூஸ் ஆகுது, இல்லாட்டி அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் எப்படி யூஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா சில ஃபோன்ஸ் இருக்குல்லையா, கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்படி ஃபோனை மூவ் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு சைடுக்கு போகும், இன்னொரு சைடுக்கு ஒரு மேபி ஒரு டெம்பிள் ரன், அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஃபோன் மூவ்மெண்ட்ல கூட வந்து நிறைய டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு அவங்க பை டிஃபால்ட் சர்டன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் தந்திருக்காங்க. இதில் நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். இது நான் டெஸ்ட்டாக ரன் பண்ண ஒரு அப்ளிகேஷன், ஸோ இதை நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இப்போதைக்கு இது எம்டியாக இருக்குது. இது மேலே பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஃபோனில் வரக்கூடிய பேசிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாம் என்ன பண்ணலாம், இதில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு எமுலேட்டர் வந்து என்னோட கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஆண்ட்ராய்டு எமுலேட்டர் நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன். எதுவுமே நான் பண்ணலை, அவங்க டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை அப்படியே நான் ரன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேயா, ஸோ இது இன்னைக்கு பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. கீழே ஒரு லெஸ் தென் அ மினிட் மாதிரி ஒரு டைம் எடுக்கும். அது டைம் எடுத்துட்டு he will complete his build. அப்போ அது வந்து அப்ளிகேஷன் அங்கே லான்ச் ஆகிடும். அப்போ அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகினதும் அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். யா, சொல்லுங்க சார். பிரகதீஷ், ஆக்சுவலி உங்க ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்க முடியுமா? ஏன்னா கொஞ்சம் யா ஷூர். ஜூம் இதில் ப்ரெசன்டேஷன் மோடுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, அது எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை, கொஞ்சம் இருங்க ஒரு மினிட். ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கா சார்? யா, இட்ஸ் ஓகே. கோட் பாரும்போது ஓகே. ஓகே, யா, தேங்க்யூ. ஃபைன். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிடுச்சு. ஓகேயா, ஸோ இப்போ நம்ம இதை பேக் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம நேம் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம், டெமோ அப்ளிகேஷன் இல்லையா. ஸோ அந்த டெமோ அப்ளிகேஷன் இங்கே வந்துருச்சு. இந்த லான்ச்சர் ஐக்கன் வந்து அவங்களே போட்டிருக்காங்க. ஓகேயா, ஸோ அவங்களே இந்த லான்ச்சர் ஐக்கன் போட்டுட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதை கிளிக் பண்ணினா இந்த அப்ளிகேஷன் நமக்கு ஓப்பன் ஆகிறது. இந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தோன்னா ஒரு மெயின் ஆக்டிவிட்டி தான் இருந்தது. அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குது. அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி ரீப்ளேஸ் வித் யோர் ஓன் செக்ஷன் சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வருது. இதில் ஒரு மெனு பார் இருக்குது, அதில் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணும்போது எதுவுமே நடக்குது இல்லை. ஸோ இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணும்போது எதுவும் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணி பார்ப்போம், அது இஷ்யூ இல்லை. அப்புறம் இங்கே ஒரு நெக்ஸ்ட் பட்டன் இருக்குது, இதில் ஹலோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்னு இருக்குது. இதில் நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரீவியஸ் பட்டன் மாதிரி வருது. இங்கே டாபிக் வந்து செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்னு மாதிரி இருக்குது. இதில் செட்டிங்ஸ் அதையெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. பேக் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு திரும்ப வருது. இதில் நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது அகெயின் இதில் ஒரு பேக் ஐக்கன் ஒன்று வருது. இந்த பேக் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு திருப்பி வர முடியுது. இதுதான் பேசிக் ஆக்டிவிட்டியில் நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர். ஓகேயா, இது ப்ரெசன்டேஷன் மோட்ல இருந்து நான் கொஞ்சம் அவுட் வந்துக்கிறேன், இல்லாட்டி எனக்கு இதுலேயே நேவிகேட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஓகே, ஓகே, நான் இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைன், இதை நாங்கள் இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் ஆண்ட்ராய்ட் மேனிஃபெஸ்டில் நமக்கு வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ஆக்டிவிட்டின்றது வந்து நமக்கு புரிஞ்சுது. அப்போ நம்ம மெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கு போனோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜாவா கோட் இருக்குது. ஓகேயா, ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த ஒன் கிரியேட்ன்ற மெத்தட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான மெத்தட். ஓகே, இதில் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இது கிரியேட் ஆகும்போது என்னென்ன பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு கோட் ஃபார்மில் எழுதியிருக்காங்க நமக்கு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒன் கிரியேட் மெனு ஆப்ஷன், இதுதான் சைடில் வர மெனுவில் வந்து என்னென்ன வரணுன்றதை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க.
ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் ஐட்டம் செலக்டட் என்னும் போது இந்த மெனு ஐட்டம்ல ஒரு ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணினா என்ன நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம செட்டிங்ஸ் பட்டன் அங்கே கிளிக் பண்ணும்போது எதுவுமே நடக்கல, ஏன்னா அவங்க ரிட்டர்ன் ட்ரூ அந்த மாதிரி ஒன்று மட்டும் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க எதுவுமே சொல்லலை. ஓகே, ஒன் சப்போர்ட்டட் நெவிகேட் அப், இது வந்து என்னன்னா நமக்கு ஒரு நெவிகேஷன் அப்னு சொல்லி, அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நெவிகேட் பண்ணும்போது அது என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணுன்றது வந்து இன்னைக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஒன் கிரியேட்ல என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இதை எப்படி மாற்ற முடியும் என்ன சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ ஒன் கிரியேட்ல வந்து அவங்க சொல்றாங்க, இது வந்து எப்பயுமே நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இதுக்கு வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது நீங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக லேர்ன் பண்ணும்போது புரிஞ்சுக்குவீங்க. அந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபாலோ, என்ன எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்காதீங்க. ட்ரை பண்ணினமா இருந்தால் நமக்கு அது கஷ்டமாக தான் முடியும். இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம அடிஷனலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் அங்கே இங்கே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 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 பிக்கப் வந்துடும், இது இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா போயிட்டு இருக்கும். ஸோ ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண வேணாம். நான் காமிக்கிற செக்ஷன்ஸை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இதுல வந்து இந்த லைன் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல வந்து தான் சொல்றாங்க இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த வியூவை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி. இப்போ இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா மெயின் லான்ச், இதுல வந்து லே அவுட்ஸ் என்ற ஃபோல்டர் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த லே அவுட்டுக்குள்ள தான் வந்து நம்ம பேஜ் எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்டிவிட்டி மெயின்னா ஆக்டிவிட்டி மெயின் லே அவுட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி மெயின் லே அவுட்டை வந்து பைண்ட் பண்றதை தான் இன்னைக்கு பண்றாங்க இந்த கோட்ல. ஸோ ஆக்டிவிட்டி மெயின் லே அவுட்டை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இது ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் டிசைனர் வியூவா இருக்கும். ஓகே, அது இனிஷியலைஸ் பண்ண கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருவோம், ஏன்னா அது ஒரு ஏவிடியா இது பண்ணி. ஸோ இதுல தான் இந்த ஃபுல் டிசைன் பேஜை வந்து இந்த மாதிரி அவங்க செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டின்றது ஒரு கண்டெய்னர். அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள நம்ம நிறைய ஃப்ராக்மெண்ட் வச்சுக்கலாம். ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷன்ஸ் மாதிரி. ஓகே, அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கு, செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ல வந்து ப்ரீவியஸ் பட்டன் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ல வந்து நெக்ஸ்ட் என்ற பட்டனும் இந்த ஹலோ ஃப்ராக்மெண்ட் என்ற செக்ஷனும் இருக்கு. பட் ஆக்டிவிட்டி மெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த பட்டன் இருக்குது, இந்த டூல் பார் இருக்குது. ஓகே, இதை வந்து நம்ம XML வியூவாகவும் பார்த்துக்கலாம், கோடாகவும் பார்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு டிசைனர் செக்ஷனாக கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, XML கோடா பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கிரானியூலர் கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் இருக்கும் இதில். ஓகே, அதில் இந்த இன்னைக்கு கோட் வியூன்னு சொல்லியிருக்கும், அதில் போய் பார்த்தோம்னா இது இருக்கும். இல்லாட்டி டிசைன் வியூவில் இப்படி பார்த்துக்கலாம். ஸ்பிளிட் வியூவில் வந்து கோடையும் இதையும் பக்கமாக காட்டிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்களா இருந்தீங்கன்னா இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா, மேபி கோட் வியூவுக்கு போனோன்னா கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து மேலே இருக்கிற டூல் பாரை கொடுத்துட்றாங்க. இந்த டூல் பாரில் தான் உங்களுக்கு அந்த செட்டிங்ஸ் பட்டன் எல்லாம் இருந்தது. ஓகேயா, அதை கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கு இந்த மாதிரி விஜெட்ஸ் இருக்கு, டூல் பார் அதுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஆப் லே அவுட் பார்ன்னு சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க இன்க்ளூட் கண்டென்ட் மெயின் சொல்லி ஒரு XML பேஜை வந்து இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வேற எங்கேயும் மேலே இந்த இருக்கு இந்த கண்டென்ட் பேஜ். இந்த ஃப்ளோட்டிங் பட்டன் தான் வந்து கீழே இருந்து அந்த இமெயில் ஐக்கனோட இருந்த ஒரு பட்டன். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம அகைன் ஸ்பிளிட் வியூ போயிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த பட்டன் தான் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஃப்ளோட்டிங் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். அப்போ இந்த கண்டென்ட் மெயினை இதை கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம இதில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கண்டென்ட் மெயினில் போய் பார்த்தோம்னா இவ்வளவு செக்ஷன் இருக்கு. அதையும் கோட் வியூவில் நாம பார்த்த மாதிரி இருந்தால் அந்த கண்டென்ட் வியூவில் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஒன்று வந்து அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்னா அவங்க இன்னைக்கு டிஃபைன் பண்ணலை. ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் ஹோல்டர் ஒன்று இருக்கு. இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஹோல்டர்ல நம்ம வேண்டிய மாதிரி இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் இல்லைன்னா இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை மாத்திக்கலாம். பேசிக்கா வந்து இது வந்து செக்ஷன் ஒன்றோட கண்டெய்னர் மாதிரி. இதெல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சில நேரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா ஃபாலோ பண்ண வேணா, இது இப்படிதான் இருக்கணும், இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கேஷுவலா பாருங்க. நீங்க இது உங்க கையாலேயே நீங்க பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும், இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லி. ஓகே, அண்ட் அந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். இதுல வந்து இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல வந்து நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் இல்லாட்டி செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலா வந்து நம்ம மாத்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை நம்ம அதில் கொண்டு போயிட்டு போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வியூ ஒன்று இருக்கு. அந்த டெக்ஸ்ட் வியூவில் ஏதோ ஒரு இந்த ஹலோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ன்றது இருக்கு. பட்டன் ஒன்று இருக்கு, பட்டன் வந்து நெக்ஸ்ட் பட்டன் இருக்குது. செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் பார்த்தோம்னாலும் அதே மாதிரியே தான் சிம்பிளா இருக்கும். டெக்ஸ்ட் வியூ ஒன்று இருக்கு, அதில் அவங்க எதுவுமே டைப் பண்ணிடல, அது எம்டியா இருக்குது. அப்புறம் ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதில் ப்ரீவியஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து இந்த லே அவுட்டிங்னு சொல்றது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலா எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா, இது ஒன் கிரியேட் ஆகும்போது அவங்க என்ன செய்யறாங்க,
ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை வந்து எடுத்து அவங்க வந்து லோட் பண்ணிக்கிறாங்க. எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை தான் காமிங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான கோடு. இதுல ஃபெப்னு அவங்க சொல்றது, இதை நம்ம கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த இருக்கு, இதுதான் வந்து இந்த ஃபெப், அதாவது இந்த ஃப்ளோட்டிங் பட்டன். இதை நம்ம டிசைன் வியூல பார்த்தோம்னா இந்த இருக்கு, இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இமெயில் பட்டன், அதை தான் வந்து அவங்க ஃபெப்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபெப்ல வந்து கிளிக் லிசனர்னுவாங்க. அதை கிளிக் பண்ணினா இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்க அன்ற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த கிளிக் லிசனர். ஸோ அந்த பைண்டிங்ன்றது வந்து இந்த பேஜ், சரி, அந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டின்றது தான் பைண்டிங். அந்த பைண்டிங்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபெப் பட்டன், அந்த ஃபெப்பை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம கோட் வியூல போய் பார்த்தோம்னா இவருக்கு ஐடி வந்து ஃபெப், எஃப்ஏபி. ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்டு பைண்டிங் டாட் ஃபெப்ன்றாங்க. இன்னைக்கு சொல்லுமே ஃப்ளோட்டிங் பட்டன் சொல்லி நாம இதுல நேம் கொடுக்கணுமா இருந்தா இந்த இன்னைக்கு வந்து நாம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஐடியா வந்து ஃப்ளோட்டிங் பட்டன் மாத்திக்கணும். ஸோ அந்த ஐடியா தான் வந்து இன்னைக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. எதுவும் ஸ்பெஷலா இல்லை இந்த நேம் எங்க வருதுன்னு. அந்த பட்டனுக்கு ஒரு கிளிக் லிஸ்னர் செட் பண்ணியிருக்காங்க. அது கிளிக் ஆகும்போது அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஸ்நாக் பார், அந்த ஸ்நாக் பார் தான் ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் மாதிரி வந்தது இல்லையா, அதுதான் சொல்றது ஸ்நாக் பார்ன்னு சொல்லி. அந்த ஸ்நாக் பார்ல சொல்றாங்க ரீப்ளேஸ் திஸ் வித் யோர் ஓன் ஆக்ஷன் சொல்லி. அப்ப நாம இதை வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி நாம இன்னைக்கு பார்க்குவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ இது பண்ணிட்டு நம்ம ரன் பண்ணிக்குவோம் நம்ம இப்போ திரும்ப. ஸோ இது திரும்ப நம்ம பண்ண சேஞ்சஸை வந்து பில் பண்ணிட்டு அவர் வந்து இதில் ரன் பண்ணுவார். ஸோ ரன் பண்ணும்போது இதை நம்ம இப்போ கிளிக் பண்ண மாதிரி இருந்தால் இதில் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு வருது. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் சேஞ்சஸ் தான். ஓகே, இதில் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு இல்லாமல் நம்ம வேணா இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியோ இன்னொரு பேஜோ இல்லாட்டி இன்னொரு ஃப்ராக்மெண்ட்டோ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் கூட அது சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்கு. அதுவும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி தான், கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். அதுல என்ன செய்யறாங்க பாருங்க, பைண்டிங் டாட் ஃபர்ஸ்ட் பட்டன். அதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் தான் அந்த ஐடிக்கு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் சொல்லி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பட்டனை எடுத்துட்டு அது அந்த கெமல் கேஸ் ஸ்னேக் கேஸ் இருக்கு, அதை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் அதை கிளிக் பண்ணினா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நேவிகேஷன்ல ஃபைன் பண்ணிட்டு நீங்க செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு போயிருங்க. ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் டு செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் என்ற ஆக்ஷனுக்கு போயிருங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ல இருந்து செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு போங்க. அதே மாதிரி இங்க ப்ரீவியஸ் பட்டனுக்கு செஞ்சிருப்பாங்க, பைண்டிங் டாட் பட்டன் செகண்ட். பட்டன் செகண்ட் தான் வந்து அன்னைக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் என்ற பட்டனா இருக்கும், இந்த இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த செகண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணா செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ல இருந்து திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு வந்துருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கோடை வந்து இன்னைக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேயா, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னாலும் வரி பண்ணிக்க வேணாம். இதை நீங்களா உங்களோட மெஷின்ல ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு ரொம்பவே கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று வரும், இது என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது. இதுல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நாம பண்ணி பார்க்கலாம். இப்ப நாம சொல்லுவோமே இதை நம்ம கொஞ்சம் ஃபன்னா ட்ரை பண்ணுவோன்றதுக்காக இதை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு, கமெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நான் 2 கமெண்ட் லான்ச் போட்டுக்கிறேன், இதை வந்து ரிமூவ் பண்ற மாதிரி நாம இதை எடுத்துட்டு இந்த ஸ்நாக் பாரை திரும்பி இங்க கொண்டு வருவோம். ஸ்நாக் பார் வந்து அதுல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்நாக் பார் கோடை வந்து இதுல காப்பி பண்ணிட்டு இந்த செகண்ட் ஆக்டிவிட்டியில போயிட்டு இதுல நம்ம வேணா டைப் பண்ணிக்கலாம், ஐ வில் நாட் நேவிகேட். அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ட்ரை பண்ணிட்டு இதை நம்ம பில் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லான்ச் சக்சீடட். நம்ம இங்கே போயிட்டு நெக்ஸ்ட் பட்டன் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடும். பட் ப்ரீவியஸ் பண்ணும்போது ஐ வில் நாட் நேவிகேட்னுவார், யூ வில் நாட் கம் பேக் டு தி செகண்ட் பேஜ், ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். அப்போ அந்த ஆனால் இந்த பேக் பட்டன் ஒர்க் பண்ணும். அந்த பேக் பட்டனுக்கு வேற ஒரு லிசனர் இருக்கு, அதை நான் காமிக்கிறேன். ஓகேயா, ஸோ பட் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது he will start giving this message. ஓகே, இப்படி சின்ன சின்ன ட்வீக்ஸ் பண்ணி பாருங்க நீங்க அப்ளிகேஷன்ல. ஓகே, பண்ணி பார்க்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு சின்ன ட்ரிக் மட்டும் காட்டுறேன். we are almost running towards the end of time இல்லையா, like we have like 10 minutes more and Q&A ஓப்பன் பண்றதுனால in 10 minutes I will show something very quick for you to understand. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி I will not be able to finish the whole thing, பட் இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சிம்பிளா இதை சின்ன சின்னதா ரீட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க, யூ வில் கெட் தேர் அண்ட் யூ வில் இவென்ச்சுவலி சால்வ் இட். இதை முடிச்சதுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்ளிகேஷனை பத்தி. ஐ வில் ஷோ யூ சம்திங் மோர் ஃபன். வேற என்ன மாதிரி காட்டுறதுன்னா, ஸோ இந்த லே அவுட்ஸ் மெனியூஸ் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்பஸுக்கு இருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனிஃபெஸ்டுக்கு போன மாதிரி இருந்தால் திரும்ப இதில் வந்து ஐக்கனை வந்து ஐசி லான்ச்சர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஃபைல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐசி லான்ச்சர்ன்றது வந்து இந்த ட்ராவபிளுக்குள்ள இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இல்லாட்டி ஐசி லான்ச்சர் பேக்ரவுண்ட், இல்லாட்டி இங்கே எனக்கு இருக்குது ஐசி லான்ச்சர்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. பேசிக்காக இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகிற ஐக்கன். ஸோ நம்ம ஐக்கனை மாற்றணும்னு நினைச்ச மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா
நம்ம இதுல வந்து இருக்குது உங்களுக்கு ஐக்கன் ஜெனரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆண்ட்ராய்டு ஐக்கன் ஜெனரேட்டர் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்களா இருந்தீங்கன்னா பப்ளிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க கிளிப் ஆர்ட் போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம ஒரு இமேஜை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லோகோவை நான் சூஸ் பண்ணேன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒன்று செட் பண்ணிட்டு பேடிங்கை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணினா அப்போ லோகோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஐசி லான்ச்சர் இதில் இருக்கிற நேமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா எனக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஐசி லான்ச்சர் அதே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐசி லான்ச்சர் இந்த நேமை கொடுத்துட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை வந்து நான் எடுத்துட்டு இதை வந்து அங்கே நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இப்போ இந்த மாதிரி அவங்களே இதெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி பேஜஸில் இருக்கணும்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம், இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைலாக. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எனிவே எவ்வளோ குவிக்காக போக முடியும்னு தெரியல, பட் ஐ வில் ட்ரை. ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெமோ அப்ளிகேஷன், இதில் வந்து ஆப்பில் எஸ்ஆர்சி நான் இதை என்னோட இதுக்குள்ளே கூட லான்ச் பண்ணி நான் பண்ணிக்கலாம், பட் இதில் காப்பி பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், அதனால இதில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த இருக்கு அவங்க ஃபுல் ரெசல்யூஷன்ஸோட டவுன்லோட் பண்ணி தருவாங்க. இதில் இருக்கிற ஒரு ஃபோல்டர் நீங்கள் கேட்கலாம், இப்போ எதுக்கு நீங்கள் மல்டிபிள் ஃபோல்டர்ஸில் வந்து இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க, ஏன் ஒன்லேயே பண்ண முடியாதான்னு சொல்லி. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. என்னென்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு சைஸில் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ என்னோட ஃபோன் வந்து சின்னதாக இருக்கும், இன்னொரு ஆளோட ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலாம். ஓகேயா, ஸோ அப்படி இருக்கிற டைமிங்ஸில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஐக்கன்ஸ் வந்து சைஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் நம்ம ஃபோன் சைஸை பொறுத்து கரெக்டான ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை வந்து அவர் எடுத்துக்குவார். ஏன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் சைஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ கூகுள் பிளே இருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணும்போது நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற ஃபைல்ஸை மட்டுமே அவர் எடுத்துப்பார். அதனால பட் இதை வந்து கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க. இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது டக்குனே கஷ்டம், பட் நீங்கள் செஞ்சுட்டு போகும்போது உங்களுக்கே ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி. இதில் வந்து MDPI வந்து இங்கே இருக்கு. ஸோ we will use it. என்னோடது வந்து HDPI இல்லாட்டி MDPIக்குள்ள வரும், பட் ஐ வில் நாட் கெட் இன் டு த டீடைல்ஸ் ஆஃப் இட். இது எக்ஸ்ட்ரா HMDPI என்ன மாதிரி வருது, XMDPI. ஓகே ஓகே, நான் நினைக்கிறேன் இது நாலுமே போதும். மற்ற சைஸ் இருக்கு, அது என்னோட ஃபோன். ஸோ இதோட பண்ணிட்டு நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், பிகாஸ் வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இங்கே எனக்கு அடிஷனல் இருக்கு ஐக்கன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது PNG, இது வெப்பி. PNG தான் என்னோட இந்த ஐக்கன், வெப்பி வந்து அவங்களோட ஆல்ரெடி இருந்த ஐக்கன். ஓகே, ஸோ மேனிஃபெஸ்டில் வந்து நான் வேணா அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு மேப் மின் மேப். ஓகே, ஐசி லான்ச்சர். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கு. மற்றதை நான் டிலீட் பண்ணியிருந்தாலும், பட் எனிவே வில் ட்ரை ரன்னிங் திஸ். இது பிக்கப் பண்ணலைன்னா வி வில் டிலீட் தி அதர் ஃபைல்ஸ். ஓகே, அவரே கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு. இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர நேரம் யூ கேன் சி ரைட் டூப்ளிகேட் ரிசோர்ஸ் இருக்கு, அவருக்கு எதை பிக் பண்ணணுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சாரி நான் அது முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வில் கோ பேக் அண்ட் வி வில் ட்ரை டிலீட்டிங் தி நாட் வேலிட் ஃபைல்ஸ். இதுக்கு தேவையில்லை நமக்கு கோயிங் ஃபர்தர் ரைட். PNG ஃபைல்ஸ் மட்டுமே இருந்தால் காணும். ஸோ இதை டிலீட் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு இதில் we'll delete this and here also. இதில் XXX ட்ரை பண்ணேன்னா இல்லை. ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இதை நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இதில் ஒரு எரர் வந்துச்சு. இட்ஸ் குட் தட் we came into an error, ரைட்? ஸோ எரர் வரும்போது அதை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். இதில் டூப்ளிகேட் ரிசோர்ஸ்ன்றாரு, சேம் நேமில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது, அதை தான் அவர் இண்டிகேட் பண்ணுறாரு. ஸோ அதை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டோன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வில் ட்ரை ரன்னிங் இட். ரன் பண்ணும்போது இஷ்யூஸ் இருந்து அவர் திரும்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார், இல்லை ஐ ஹவ் மோர் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அவர் எதுவும் பெருசாக இஷ்யூஸ் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ ஹி ஹாஸ் லான்ச்ட் இட். அப்போ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபுல்லாக கில் பண்ணிட்டு திரும்ப போய் பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்ம அப்ளிகேஷன் நியூ லான்ச்சர் இருக்குதான்னு சொல்லி. ஓகே, ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் இட். ஓகே, இல்லை, டெமோ அப்ளிகேஷன் சேம் நேமோட சேம் ஐக்கனோட தான் இருக்குது. ஹி டிட் பிக். அப்படின்னா நான் நினைக்கிறேன் நான் இதில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாத ஒரு இதுல இருந்து அவர் பிக் பண்றதா இருக்கலாம். ஸோ மேபி வி கேன் ட்ரை டூயிங் தட் ஆல்சோ ரைட். இந்த ஃபைனல் இதையும் நாங்கள் அங்கே போட்டுருவோம். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். மேபி ஃப்ரம் அதர் ரெசல்யூஷன்ஸ் ஆல்சோ வி நீட் டு ரிமூவ் இட். இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, இதுகள்லாம் ரிமூவ் ஆகியிருக்கு. ட்ரோபலில் இட்ஸ் நாட் தேர். ஓகே, இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்.
Okay, let's try whether it didn't change. It is not changing for some reason, but normally that's the concept, right? It should work, or maybe நான் இங்கனக்கு எதுவும் சிம்பிளா மிஸ் பண்றேன் to do it. So that can be a reason, but anyway, we'll try again. பாப்போம், இதுல launchesல வந்து எல்லாமே PNGs தான் இருக்குது, and even the XML is more about it. Okay, இதுல இது இருக்குது adaptive back. Okay, அதுகள் fine. ஓகே, இருக்கிற லோகோஸ் எல்லாமே நியூ லோகோ தான் இருக்கு. ஓகே, இங்க இருந்து வருது. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். ஸோ இதுல நாம அந்த செட்டிங்கை மாற்ற வேண்டிய ஒரு ரீசன் இருக்கு. இங்கனைக்கு வந்து ஃபோர்கிரவுண்ட் ஐசி லான்ச் ஃபோர்கிரவுண்ட் இதை வந்து நான் மாற்ற வேண்டியிருக்கும். ட்ரோவபிள்ல ஐசி லான்ச் ஃபோர்கிரவுண்ட் இல்லாம நான் மாத்திக்க வேண்டி வரும் வேற ஒன்றுக்கு. ஸோ இட்ஸ் அண்டர் ட்ரோவபிள் ஐசி லான்ச். ஓகே, இதுதான் இஷ்யூவா இருக்குது. ஸோ இதுகள் இல்லாமல் அவருக்கு நான் சொல்லணும் இன்னொன்று எடுக்க சொல்லி. ஸோ இது ரெண்டும் இல்லாமல் ஐ லாட் டு கோ பேக் அண்ட் சேஞ்ச் திஸ். ஸோ இங்கனைக்கு அட் மின் மேப்ன்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டி லெட் மீ சி ட்ரோவபிள்ல ஐசி லான்ச்சராக தான் இருக்குது. மின் மேப் இல்லை, அந்த ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் அப்படின்னா இதுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வரும். என்னோட டவுன்லோட்ஸில் ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் வந்ததான்னு தெரியல. இல்லை, வரல. Okay, but anyway, the idea is this, right? நான் நினைக்கிறேன் maybe I can pick from here and change it. இதுகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். I'll try this. If not, if it is not working, we'll drop it there. Drawable IC launch a background. இதை வந்து காப்பி பண்ணிட்டு I will change to his name. Okay, இதில் S1 போட்டுக்குவோம். இப்போதைக்கு இதை delete பண்ணிடுவோம். இதை வந்து we will change it. Okay. So again, இதை மாதிரி foreground ஒன்று சொல்லி ஒன்று இருக்கணும். If we can change it, it will help us. Yeah, foreground. So இதை வந்து copy பண்ணிட்டு I'll delete this file and try here. Okay. இப்போ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Again, I'm not guaranteeing it's going to work, but we'll try. நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த ஐக்கனுக்கு அதில் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. ஓகே, இப்போ லான்ச் ஆகிருக்கு. வில் சி வெதர் இட் ஒர்க். யா, இப்போ ஒர்க் ஆகிருக்கு. பட் இன்னும் நான் இந்த ஐக்கனை கொஞ்சம் சைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இட் க்ரூ லார்ஜ். ஸோ நம்ம இப்படி தேடி தேடி ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனில் நம்ம பண்ணி பார்த்தோமா இருந்தால் இட் வில் கிவ் அஸ் மோர் சென்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த அப்ளிகேஷனில், இதெல்லாமே பேசிக்காக ஜென்ரேட் ஆகின கோடு தான். ஓகேயா? ஸோ ஜென்ரேட் ஆகின கோடில் நம்ம சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் அதுகள் பண்ணி நம்ம பார்த்தோமா இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ரன் ஆகுது, இந்த ஃபுல் மொபைல் அப்ளிகேஷன் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு. செகண்ட் திங் ஐ ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் இஸ் டு ஃபினிஷ் திஸ் கோர்ஸ். ஓகே, ஐ வில் டேக் கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸ் டு ஃபினிஷ் த ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கனைக்கு நம்ம இப்போ நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் தான் பார்த்தோம். ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த அப்பாச்சி கோடோவான்னு சொல்லி ஒரு லாங்குவேஜ் வந்திருக்கு. இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சாட்டில். ஓகே, லைக் இந்த chat window, இது வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முந்தி யூஸ் பண்ண ஒரு சொல்யூஷன். ஓகேயா, இதுதான் அந்த 2012 எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது பெருசாக பார்க்கும்போது. பட் இன்னும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விண்டோஸுக்கு கூட அவங்க இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐனிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆல்சோ வாஸ் வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்யூஷன் முந்தி இருந்திருக்குது. இதுக்கும் இப்பயும் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் இட்ஸ் நாட் வெரி ஃபேமஸ். ஓகே, செலாக்கள் வந்து .NET டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தே ஹேட் திஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் கால்ட் Xamarin. இது .NET லைஃப்பில் வந்த இது உண்டு. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ நாட் வெரி ஃபேமஸ். பட் இட் இஸ் தேர். .NET டெவலப்பர்ஸுக்குள்ள இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும். இது ரொம்பவே ஃபேமஸ். ஃபேஸ்புக்கோட ஒரு சொல்யூஷன். அண்ட் ஃபேஸ்புக் கூட அவங்களோட இதில் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரியாக்ட் நேட்டிவ்னு. இதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்களா இருந்தால் ஆஃப்டர் நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ரொம்பவே வெரி யூஸ்ஃபுல், ரைட்? ப்ளஸ் ஃப்ளட்டர் என்று சொல்லியிருக்கு. ரியாக்ட் நேட்டிவ்க்கு கம்படிஷனாக கூகுள் ரிலீஸ் பண்ணின ஒரு சொல்யூஷன் வெரி ரீசன்ட், ஒரு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. மச் மோர் ஃபேமஸ் தேன் ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஆல்சோ. நிறைய பேர் இப்போ இதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வெரி ஈஸி டு யூஸ், ரொம்பவே நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் அவுட்புட் கொடுக்கும். இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் நீங்கள் இது இல்லைன்னா இது ஆஃப்டர் நேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணுறது. யூ கேன் டேக் யுவர் டைம் அண்ட் ஸ்பெண்ட் ஆன் இட். ஓகே, அண்ட் டு ஃபைனலைஸ், I was representing Purple Butterfly Learning. So I will give a small introduction about this place. So Purple Butterfly Learning வந்து they focus on different corporate trainings plus universities போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான கரியர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கரியர் பிளானிங். நீங்கள் கரியர் ஒன்று போகும்போது என்ன மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கணும், அந்த மாதிரி
ஒரு ஐடியா இருக்கு அவங்களுக்கு, லைக் தே வில் ஷேப் யூ. நீங்கள் ஒரு கேரியர் ஃபேஸ் பண்ணும்போதோ ஒரு இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணும்போதோ என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணணும் மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னும்போது ஃப்ரீயாகவே பண்ணுறாங்க அவங்க. ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ தேர் வெப்சைட். அவங்க நீங்கள் வெப்சைட்டில் போயிட்டு யூ கேன் ரீட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். யூ கேன் ஈவன் ஃபாலோ தெம் ஆன் தேர் யூடியூப். அவங்களோட யூடியூப் சேனலில் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் தே வில் கிவ் யூ மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வாட் இஸ் லைக் ஒரு கேரியர் பிளானிங் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும், ஹவு யூ ஷுட் அப்ரோச் அண்ட் இன்டர்வியூ, ஆப்டிடியூட் அது இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ஜென்ரல் இது கொடுக்குறாங்க. இஃப் யூ குட் சப்ஸ்கிரைப் ஆன் திஸ் லிங்க் யூ வில் கெட் மோர் அண்ட் குட் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இஃப் யூ மே ப்ளீஸ் டூ இட். அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ ஷேர் தீஸ் லிங்க்ஸ், ரைட், விச் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு learn and start your Android development. I will open the section for questions. உங்களுக்கு questions எது இருந்தால் you can ask. I will try to answer, okay, with the best I can, and based on it we will see if I can enrich, or if not you can even later reach me out, right, on those contexts that I will share later on the chat. அதை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு I can also give answers based on your questions that you may have. நான் இதில் எல்லாமே ஷேர் பண்ணல. I will try to share React Native and Flutter. Or if you want you can take a screenshot of this, right, and which will be useful for you to take the other links. But these two are two famous things that I would like you to read also, or read or learn about. Try பண்ணி பாருங்க. Okay. Seenu sir, if you can take over from there. Yes, Pragatish, one second. Yeah. Ma'am, you can start, ma'am. Thank you very much, Prakatish Kumar sir, for giving your valuable insights on mobile application development. Sir, I am sure your address will help you a lot in understanding the concepts of development of mobile application. Now, I request the audience to give feedback about the program, and also this is the time for queries. Students, if you have any doubt, you can clarify with our guest. இதில் நான் ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கூட போட்டிருக்கிறேன். யூ கேன் ப்ளீஸ் ஃபில் இன் யோர் ஃபீட்பேக் ஆன் தட் ஃபார்ம். ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ டு இம்ப்ரூவ் மை செஷன்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர், ரைட்? அண்ட் சேம் வே யூடியூப் லிங்க் ஆல்சோ ஐ ஹவ் ஷேர்ட் ஃபார் யூ டு சப்ஸ்கிரைப். Yes, Pragatish. Students, if you have any clarification, you can ask. I think all good. And IPMake or a conference, they'll be feeling shy to ask questions. But always feel free. You can reach out on this email, contact@Purple Butterfly Learning with your questions if you have any, or any material or links that I can share with you. I will also drop that email on the chat here. You can reach out me on this, and I will try responding to your queries if you have any later. Okay. Hi students, anybody having the doubt, please feel free to ask any questions. Anybody else? You may give your feedback through the chat box also. In this chat box having that feedback form, Google form also. So you can share your valuable feedback. Okay, I think there is no queries from audience side. Thank you, Pragadish sir, for your wonderful presentation. Thank you for the invitation. It was very pleasant presenting to this audience. Thank you, sir. Ma'am, we can start the vote of thanks also for. Okay, now this is the time for vote of thanks. It is my great pleasure to deliver vote of thanks on this occasion. On behalf of Department of Computer Science and Information Technology, I extend my hearty thanks to our principal, Dr. R. Sivakumar sir, to motivate us to conduct this program.
Next, I extend hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Prakadish Kumar Srikantaraj, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events, sir. Next, I extend my hearty thanks to our HOD, Captain Dr. B. Sundaravadelu, and all the faculty members of Department of Computer Science and Information Technology for their contribution towards the success of this program. I extend my hearty thanks to all HODs, teaching and non-teaching faculty members for supporting us. Finally, I extend my thanks to all the participants who have participated with enthusiasm. Now, let us conclude the session with the national anthem. I request all to stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा नव शुभ नामे जागे नव शुभाशिष मागे गावे नव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. With this, the program comes to an end. Thank you, one and all. Pragadish, Yes, sir. it's audible. Pragadish? Yes, sir. It's clear for me. Okay. Yeah, it's a very useful, wonderful session, and we all are enjoying this session. So I'm very special thank to you. Sure, sir. Sure. Thank you. Thank you so much. Okay. See you guys later. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Pragadish. sir. Thank you. Ma'am, will you stop the session? Yes, sir. Yes. Yes, sir.